one of the important topic. So very specific solapona, it is considered to be a major structural reforms. Structural reforms in the terms of economic development. So economic development, in the labor reforms, it is considered to be a structural reform. Why it is considered to be a structural reform? With respect to, we adopted for an LPG reforms. Okay, liberalization, privatization, globalization. We done it in the year of 1991. So after that, we are in line with labor reforms to an extent, no, because there's some piecemeal changes. So in sense, and the time in a requirement and the piecemeal changes with respect to small changes. That's all. So or major reforms with respect to labor reforms. Okay. Then labor reforms is considered to be one of the important reforms in the economic development. It was time and again reiterated by some of the supranational institutions like IMF. Time and again they repeatedly said that one. Then World Bank. So India economic development in par with LPG reforms oda nadakala illa economic liberalization appuram nadakala appadina verum rendu two areas time and again repeated demand பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிற ஒரு விஷயம். ஒன்னு பாத்தீங்கன்னா with respect to land reforms. So land reforms time and again demand la இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் வெச்சுக்கோங்களேன். They tried, but to an extent it is in the backwardness தான் இருக்கு. Then second thing is with respect to labor reforms. So adala it is considered to be one of the major development. That's why it is considered to be a landmark event and solla mudiyum. Illa with respect to structural events ne solla mudiyum. So labor reforms அப்படிங்கிறது it is considered to be one of the milestone reforms ne வெச்சுக்கோங்க. So இன்னைக்கு அப்ப what is the topics we are going to discuss about in matters of labor reform அப்படினு வரும்போது the government recently published, okay, so published one of the things in respect to 2021 la they form a new labor code. Okay, so very soon, in sense nothing but within the next financial year. So by financial year next year அப்படினு வரும்போது by March or April 2021 we believe that it is going to implement. So அதுதான் இதுல இருக்கக்கூடிய one of the significant event. So discuss பண்ணக்கூடிய ஏரியா அப்படின்னு வரும்போது first we should understand what is meant by labor code. So labor code அப்படிங்கிறது என்ன கண்டெக்ஸ்ட்ல இருக்கு with respect to how they are going to take and reform. And at the same time, what are all the constitutional provisions rest with the labor reforms? So labor reforms பொறுத்தளவுக்கு what are all the constitutional reform நடந்திருக்கு அப்படிங்கிறது பார்க்கணும். Constitutional reform as well as with respect to what are all the constitutional things which are ensured on labor reforms. So labor rights illa labor reforms அப்படினு வரும்போது constitutional duties or constitutional provisions எது support பண்ணுது அப்படிங்கறத பார்க்கணும். Then with respect to salient features of the four labor codes. So அந்த four labor codes ஓட salient features மட்டும் அட்ரஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு இந்த செஷனோட ஹோலிஸ்டிக்கான வியூ அதுதான். ஓகே, ஸோ இதை பத்தின டிபேட் அண்ட் டிஸ்கஷன்ஸ் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு அப்ரைசல்ஸ் இது எல்லாமே செகண்ட் கிளாஸஸ்ல பார்க்கலாம். ஏன்னா இட் டேக்ஸ் அண்ட் லென்தி டாபிக், அதனால சொல்றேன். ஸோ பார்ட் 1 இன்னைக்கு டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். பார்ட் 2 எனிவேர் இதை பத்தின இன்னும் டிபேட்ஸ் டிஸ்கஷன்ஸ் இன்னும் நடக்கணும். ஸோ அதெல்லாம் நடந்ததுக்கு அப்புறம் தான் நம்மளால ஒரு கிளியர் கட் வியூக்கு வர முடியும்னு வச்சுக்கோங்களேன். சம் ஆஃப் த ரிஃபார்ம்ஸ் தே டேக்கன். ஸோ அதனால பார்ட் 2 வேணா அதை பத்தின ஒரு அப்ரைசல்ஸ் வேணா நெக்ஸ்ட் ரிஃபார்ம் இதுல கிளாஸஸ்ல பார்க்கணும். இன்னைக்கு வித் ரெஸ்பெக்ட் டு நம்ம பார்க்கக்கூடிய விஷயங்கள் ரொம்ப சிம்பிள். லேபர் ரிஃபார்ம்னா என்ன, வித் ரெஸ்பெக்ட் டு வாட் இஸ் தீஸ் 4 லேபர் கோட்ஸ் டிஸ்கஸ்டு. அந்த லேபர் கோட் 4 விஷயம்ல என்ன டிஸ்கஸ் பண்ண போகுது. செகண்ட் திங், கான்ஸ்டிடியூஷனல் ஆப்ளிகேஷன்ஸ் ஃபார் அன் ஸ்டேட். ஸோ வாட் ஆல் த கான்ஸ்டிடியூஷனல் ஆப்ளிகேஷன்ஸ் இருக்கு அப்படிங்கிறது. ஸோ அதோட இந்த டாபிக் முடிகிற மாதிரி இருக்கும். ஓகே, ஸோ அப்போ ஃபர்ஸ்ட் விஷயம் என்ன பார்த்துடலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, வாட் இஸ் மென்ட் பை லேபர் லா. லேபர் லா இஸ் அதர்வைஸ் டு பி கால்ட் அஸ் எம்ப்ளாய்மெண்ட் லான்னு சொல்லலாம். ஓகே, அப்போ லேபர் லா அப்படின்னு வரும்போது இட் இஸ் நத்திங் பட் அண்ட் ரைட்ஸ் அண்ட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஆஃப் தி ஒர்க்கர்ஸ். That's all. Okay, any law which relate with the rights and responsibility of the workers is considered to be an employment law or labor law. Okay, then it is considered to be an quadrilateral relationship. Quadrilateral relationship is nothing but it between the workers and the employing entities, nothing but companies or corporates. Okay, then with respect to trade unions and with respect to government. So it is a quadrilateral relationship between the 4 stakeholders. Okay, so 4 stakeholders குள்ள இருக்கக்கூடிய ஒரு quadrilateral relationship னு சொல்ல முடியும். So இதுக்குள்ள how they are working and how they are come with an ensuring rights and responsibilities of the workers as well as ensuring the free and fair functioning of the companies. Okay, so அப்ப it is considered to be a win-win situation இருக்கும். ஏன்னா ஒரு participants அப்படின்னு வரும்போது here 3 stakeholders are majorly involving like workers, company and government. So
நேஷன் டெவலப்மெண்ட்ல இண்டஸ்ட்ரியல் டெவலப்மெண்ட் வரும்போது இட் பிளேஸ் அ மேஜர் ரோல் அப்படின்னு வரும்போது there should be and some consensus and there should be and some commitments in between the stakeholders. So அந்த விஷயங்களை ensure பண்ற ஒரு விஷயமா தான் they designed this labor code. Okay, so next thing with respect to constitutional provisions அப்படின்னு வரும்போது anything if you are starting with these provisions with respect to any general studies, so general studies start பண்ணும்போது first check whether there is any constitutional provisions இருக்கான்னு check பண்ணிக்கோங்க with respect to in order to ensure some socio-economic development. So labor code is considered to be a socio-economic development. ஸோ அப்போ சோஷியோ எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட் அப்படின்னு வரும்போது கான்ஸ்டியூஷனல் ப்ரொவிஷன்ஸ்ல என்ன திங்ஸ் இருக்கு அப்படிங்கிறத ஃபர்ஸ்ட் கொஞ்சம் அட்ரஸ் பண்ண ட்ரை பண்ணீங்கன்னா உங்களோட இன்ட்ரோடக்ஷன் பார்ட் வந்து ஈஸியா இருக்கும். இன் ஆர்டர் டு கிக் அப் ஓகே, ஸோ ஒரு கிக் ஸ்டார்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா எனி டாபிக்ஸ் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஜெனரல் ஸ்டடிஸ் வெரி ஸ்பெசிபிக் 2 and 3. ஸோ அந்த இடத்துல என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் சர்ச் ஃபார் தி சம் கான்ஸ்டியூஷனல் ப்ரொவிஷன்ஸ். ஸோ அப்படி வரும்போது இனிஷியேட் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஈவன் யூ கேன் ஏபிள் டு ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் த ப்ரியாம்பிள் ஆல்சோ. ஸோ ப்ரியாம்பிள்லுமே தேர் மஸ்ட் பி அன் justice, okay, socio-economic and political justice are to be ensured அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் இல்லையா. ஸோ அப்போ அந்த ஜஸ்டிஸ் பார்ட்டை வந்து யூ கேன் ஏபிள் டு யூஸ் இட் ஹியர். And at the same time, the socialist, okay, so our constitution adopted for a sovereign, social, secular, democratic and republican தான சொல்றோம். ஸோ அப்போ அந்த socialist nature of state. ஓகே, ஸோ அப்போ இந்த ரெண்டு ப்ரொவிஷனும் கான்ஸ்டியூஷன் ப்ரொவிஷன்ல வித் ரெஸ்பெக்ட் டு லேபர் ரிஃபார்ம்ஸோட டைரக்டா இன்வால்வ் ஆகக்கூடிய ஒன் இஸ் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஐடியல்ஸ் ஜஸ்ட் தட் இஸ் ஜஸ்டிஸ். ஓகே, ஸோ ஜஸ்டிஸ் இன் த மீன்ஸ் ஆஃப் socio-economic and political justice. Okay, and at the same time we adopted for a sovereign, socialist, secular, democratic and republic. Okay, we adopted for a socialist form of government. So upper labor reforms is must. That is nothing but it is the responsibility of the state to regulate the labor reforms or labor laws and other things in order to ensure on rights and responsibilities of the workers. So upper preamble part la or idathula we can able to justify this. Then second thing with respect to fundamental rights. So fundamental rights la irukkoodiya provisions la major in sense explicit define aagakodiya oru vishayangal appdin pathina first one is with respect to article 14. So article 14 everyone know that it ensures an equality before law and equal protection of law. Okay, it is the responsibility of the state to ensure equality before law and equal protection of law அப்படிங்கிறது it is a mandatory provision with respect to fundamental rights. Here labor is also has to be treated with an equality. Okay, any workers, including organized or unorganized workers, they should be treated with an equal manner. Okay, their right should be ensured. So Article 14 you can able to justify. Okay, then protection of life and personal liberty under Article 21 of the Constitution. So under Article 21 of the Constitution, it states that it is the responsibility of the state to ensure and protection of life and personal liberty, in sense nothing but on right to life. Okay, the right to life also includes a right to have a good environment and a good working condition. Okay, these are all the implicit rights which are enshrined in the Constitution. So other nama enna panniyarona we can use it as an example. Okay, then very specific, the third thing nothing but Article 23. So Article 23 of the Constitution says that there must be a prohibition of traffic in human beings and forced labors. So like beggars and forced labors, like bonded labor should be avoided. So in order to work on this, it is a role of the state, or it is the responsibility of the state to ensure on free and fair environmental condition as well as working condition, and they should ensure on right to work for the persons who are residing in the country. So but these are all the things which are essential for the ensuring fundamental rights. So fundamental rights learning you can able to derive your answers edukalam illa very specific with respect to other provisions irukka appdin pathina directly you can able to use the points in the directive principles of state policy. So we adopted for a welfare state. So welfare state da nammaloda constitutional objective nu vechukonga. So welfare state oda constitutional objective அப்படினா with respect to directive principles of state policy அப்படினு வரும்போது in order to ensure on social and economic democracy. So social and economic democracy ensure பண்றது it is the responsibility of the state. So our welfare objective அப்படிங்கிறது welfare state. We adopted for a welfare state ன்னு சொல்லிச்சு. அப்போ what are all the provisions which are ensuring on welfare state or in terms of ensuring on rights of the workers. Okay, so rights of the workers எந்தெந்த constitutional provisions ensure பண்ணுது. அப்போ first as it is okay, Article 38 states. So in order to create a social order, it is the responsibility of the state for the promotion of welfare of the people.
Okay, so welfare of the people, it is a responsibility of the state or responsibility. This is general provision with respect to directive principles of state policy. அடுத்து ரொம்ப ஸ்பெசிஃபிக்கா இருக்கிறது Article 41. Okay, so Article 41 says that it is the responsibility of the state to ensure right to work. And at the same time, in case of any unemployment issues, it is the responsibility of the state to provide on public assistance, nothing but some social security mechanisms, like providing free food for them, or providing free health for them, free state, one second. It's a responsibility of the state to ensure right to work, and at the same time, in case of any things, okay, which like pandemic situations, so pandemic situations mari vishayangalo illa some unemployment like economic crisis varumbodhu, so state has to assist some public assistance like providing free food, health, shelter, and with respect to insurance benefits. So in the mari vishayangalla it has to account it. So it is a responsibility of the state which was mandated in the labor code. So அதுதான் இங்க டிரைவ் பண்ணக்கூடிய விஷயங்கள். இந்த ரைட் டு ஒர்க், பப்ளிக் அசிஸ்டன்ஸ்லாம் சொல்றேன் இல்லையா, இது லேபர் கோட்ல இருக்கு. Okay, so they are giving this facilities, this they giving on shape to this provisions. So அதனால தான் இதை ரெஃபர் பண்றது. And with respect to Article 42, so organizational safety and health, healthy conditions, okay, working environmental conditions அப்படின்னு வரும். With respect to that, so it is the responsibility of the state to ensure a just and humane condition for work. And it is the responsibility of the state to ensure maternity benefit and relief. So இதுவும் labor code la இருக்கு. Okay, and with respect to Article 43, so Article 43 la the state, it is the responsibility of the state to ensure living wages, then condition of work for ensuring decent standard of life, and enjoyment of leisure and social cultural opportunities. Then with respect to Article 43A, la participation of workers in the management of industries. So these are all the points where you can use it as an introduction, or you can able to use it as a reference point for starting any mains questions. So அப்ப ஒரு question என்ன இருக்கும்னா இதெல்லாம் ஸ்டாக் பாயிண்ட்ஸ் மாதிரி. Once you remember all those things means it is easy for you to give an introduction for this. So அந்த ஒரு விஷயத்துக்கு வேண்டி தான் இந்த ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் அண்ட் டைரக்டிவ் பிரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் ஸ்டேட் பாலிசி எடுத்து இதுல இருந்து எக்ஸிக்யூட் பண்றது. ஸோ இதே மாதிரி உங்களுக்கு வேணும்னா வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஹெல்த், எஜுகேஷன், சானிடேஷன் அண்ட் செப்டேஜ் மேனேஜ்மெண்ட், காட்டேஜ் இண்டஸ்ட்ரீஸ், இந்த மாதிரி நிறைய ரெஃபரன்சஸ் உங்களுக்கு டிபிஎஸ்பியில் இருக்கும். யூ ஹாவ் டு கோ அண்ட் ஒர்க் ஆன் இட். தட்ஸ் ஆல். தென் நெக்ஸ்ட் வரும்போது வித் ரெஸ்பெக்ட் டு லேபர் கோடு, லேபர் லா, எம்ப்ளாய்மெண்ட் லான்னு எல்லாம் பேசியாச்சு. தென் ஹூஸ் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் அண்ட் ஹூ can able to make law on the subjects of workers, or with respect to working conditions, or with respect to factories, or with respect to hazardous industries. So அப்ப யாரோட பவர் அப்படின்னு வரும்போது it is come under the concurrent list of the constitution. So under schedule 7, okay, so schedule 7 la there are 3 lists, okay, one is union list, then another one is state list, then another one is concurrent list. So union list la பொறுத்தளவுக்கு only union government or central government can make law on it. State government only state government can make law on it in the state list, whereas concurrent list, in concurrent list both state as well as center can make law on it. Appa it is comes under the concurrent list, that is labor. Okay, so workers or laborers are come under the concurrent list of the constitution. So it is a role of the both state government as well as parliament, in sense union government or central government can make law on the subjects of labor. So அதுல இப்ப ரீசெண்டா இனிஷியேட் பண்ணிருக்கிறது லேபர் கோடு 2021. So in the labor code 2021 it is an initiative which was triggered by the parliament. So they are trying to consolidate or 29 laws, okay, or 29 labor laws they are trying to consolidate into the 4. So 4 labor code they are trying to make it as a consolidation in order to give an easy compliances and the ease of doing businesses. So அந்த மாதிரி அப்ஜெக்டிவ்ஸ்ல தான் இருக்கும். ஓகே, ஸோ அப்போ ஃபர்ஸ்ட் எதை ட்ரை பண்ணாங்க, தட் இஸ் கன்சாலிடேட் பண்ண ட்ரை பண்ணாங்க அப்படிங்கிறத பண்ணி பார்த்துடலாம். ஓகே, ஸோ ஜென்ரலா, ஓகே, ஸோ ஜென்ரலா இந்த லா எதை கவர் பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் ஒன், இன் ஆர்டர் டு என்ஷூர் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ், general holidays, annual leave, working hours, unfair dismissals, minimum wage and layoff procedures. Okay, so first
இன்சென்ஸ் லேபர் வேஜஸ் கோட் அப்படின்னு ஒரு கோடு இருக்கும். ஸோ இந்த கோட்ல என்ன இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் என்ன, இன்சென்ஸ் வாட் இஸ் தி கண்டிஷன் ஆர் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் ஃபார் த எம்ப்ளாயீஸ் டு ஒர்க் இன் அன் ஆர்கனைசேஷன் அண்ட் வாட் இஸ் த ஜென்ரல் லீவ். ஓகே, ஸோ இன்னைக்கு 5-2 அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா, 5 days ஒர்க்கிங் டேஸ், தென் 2 days as a holiday அப்படின்னு சொல்றோம். பட் இப்போ என்ன பண்றாங்கன்னா they try to reform it. ஸோ 4 days ஒர்க்கிங் டேஸ் ஆகும், 3 days ஹாலிடேஸ் ஆகும் ட்ரை பண்றாங்க மாத்த. ஓகே, they try to shift it. Then annual leave, working hours ஓட changes, so 8 hours 9 hours 12 hours இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நம்ம பார்ப்போம் இல்லையா. ஸோ அதெல்லாம் என்ன பண்றாங்கன்னா they try to regulate it. So try to regulate it, and if they are overriding it or companies misusing it, they have go for any penalties, even including imprisonment. So these are all the things which are happened in this at present. Okay, then minimum wages, they are ensuring minimum wages, so okay, based on the skill and the geographical conditions. So இது எல்லாமே எங்க ensure பண்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா the wage code bill ensure பண்றாங்க. And at the same time to ensure social security obligations. Social security obligations are nothing but providing insurance, then with respect to pension, then provident funds, so then with respect to health insurance. So இந்த மாதிரி விஷயங்களை என்ன பண்றாங்கன்னா this bill ensure it. Okay, so this code ensure it, these things, nothing but social security schemes ங்கிறது அதுதான். Okay, then with respect to industrial relation. So industrial relation அப்படின்னு வரும்போது it is nothing but on participation of workers in the management process or with respect to on relationship between the union, trade union, employees, government and industries. So இவங்களுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய relationship. So இதுல what is the role of labor union and what is the role of labor management relationship? It is nothing but on participative relationship between the workers and management. So participation of workers in the management in sense in terms of decision making process. So decision making process, if any decisions taken by the employer side, in sense from the industrial side, it has to be consultative with the workers. So that's why it is considered to be a participation of workers on the management. Then with respect to collective bargaining mechanism in between the trade unions and the industrial relationship. Okay, then to avoid some unfair labor practices. So இதெல்லாம் ரெகுலேட் பண்றதுக்கு they initiated this proposals. Okay, then workplace health and safety mechanisms, so good working condition, good humane condition, good toilets, good leisure periods, good rest periods, இதெல்லாம் கொடுக்கணும் இல்லையா. ஸோ அதெல்லாம் எதுல இன்ஷூர் பண்றாங்க அப்படின்னு இந்த லேபர் கோட்ல இன்ஷூர் பண்றாங்க. ஓகே, ஸோ அப்போ வாட் இஸ் த லேபர் கோட் ட்ரை டு டூ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா with respect to first one is first we should understand what are all the challenges with the existing law. So existing law இருக்கக்கூடிய challenges என்ன அப்படிங்கறத ஃபர்ஸ்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிடலாம். ஸோ எக்ஸிஸ்டிங் லானா இதுக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய எக்ஸிஸ்டிங் லால இருக்கக்கூடிய சேலஞ்சஸ் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் திங், ஓகே, ஸோ இந்தியாவோட ஒர்க்கிங் பாப்புலேஷன், ஸோ ஒர்க்கிங் பாப்புலேஷன்ஸ் நம்பர்ஸ் எவ்வளவு இருக்குன்னு சொல்றாங்கன்னா 50 crore பீப்புள்ஸ். ஸோ இந்த 50 crore பீப்புள்ஸ்ல மோஸ்ட் ஆஃப் த எம்ப்ளாயிஸ் ஆர் அன்ஆர்கனைஸ்ட் செக்டர். ஓகே, ஸோ அன்ஆர்கனைஸ் செக்டர்ஸ் தான் மோஸ்ட் ஆஃப் த பாப்புலேஷன்ஸ் ஆர் ஒர்க்கிங் அப்படின்னு சொல்றாங்க. இந்த அன்ஆர்கனைஸ்ட் செக்டர்ஸ் இருக்காங்க இல்லையா, இந்த அன்ஆர்கனைஸ் செக்டர்ஸ் பாப்புலேஷன்ல இருக்கக்கூடியவங்கல 90% of the workers. Okay, so 90% of the workers are not avail all social securities. In sense, they are not enrolled in any organized employment provident fund schemes or organized employment state insurance schemes or organized health insurances. So இந்த மாதிரி pension schemes இது எதுவுமே அவங்களால பண்ண முடியல, அக்சஸ் பண்ண முடியல. ஓகே, ஸோ அப்போ அதை என்ன பண்ணி தராங்கன்னா ஈஸ் பண்ற ஒர்க்கை தான் இந்த லேபர் கோட் ட்ரை பண்ணும். Okay, try to do and reform in this process. So overall ஒரு 50 crores people உள்ள ஒரு population, working population உள்ள ஒரு countryல most of the populations are working in the unorganized sector. அந்த unorganized sectorல 90% of workers என்ன இல்லைன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு social security schemes, all social security schemes அவங்களால அவாய்ட் பண்ண முடியும். அப்போ unorganized sectorsல இருக்கிறவங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா with respect to bond laborers இருப்பாங்க. Okay, day to day laborers, contract laborers, gig workers, then with respect to பிளாட்ஃபார்ம் ஒர்க்கர்ஸ். ஸோ இவங்கெல்லாம் சொல்றோம் இல்லையா, ஸோ இவங்க எல்லாரும் யாரையுமே என்ன முடியல அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு சோஷியல் செக்யூரிட்டி ஸ்கீம்ஸ்ல இன்வால்வ் பண்ண முடியும். ஓகே, தென் இட் இஸ் அன் இம்பார்ட்டன்ட் ரிப்போர்ட் விச் வாஸ் given by the second National Commission for Labor. So National Commission for Labor, it was submitted its report in the 2002 itself. So 2002லயே என்ன கிளைம் பண்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா there is a multiplicity of labor laws in India. So multiplicity of labor laws in India means there is an n number of labor laws which resulted to one red tapeism in terms of license raj. So license raj அப்படிங்கிறது nothing but it is under the hands of the executives to pass any proposals which was initiated by the industries or from the worker side.
Okay, so license raj அப்படிங்கிறது it is an approval which has to be given by the bureaucrats. So it takes some delayness. So delayness அப்படி ஆகும்போது it lead to one red tapeism. And at the same time, there is a rent-seeking mentality between the corporations. Rent-seeking mentality அப்படிங்கிறது it's nothing but it is a lobbying group. யார் லாபி பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இண்டஸ்ட்ரியல்ஸ் இருப்பாங்க இல்லையா, குரூப் ஆஃப் இண்டஸ்ட்ரீஸ். ஸோ இவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா லாபி பண்ணுவாங்க. லாபி பண்ணி என்ன பண்ணுவாங்கன்னா they will try to make the law on their own favor. ஸோ அவங்களோட ஃபேவருக்காக என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த ரெண்ட் சேக்கிங் மெக்கானிசம்ங்கிற ஒரு விஷயத்தை அடாப்ட் பண்ணுவாங்க. ஸோ இது எல்லாமே என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மல்டிப்ளிசிட்டி ஆஃப் லேபர் லாஸ்னால ஆகுது. ஏன்னா ஒரு சிங்கிள் கம்ப்ளைன்சஸோ இல்லை சிங்கிள் விண்டோ கிளியரன்ஸ் சிஸ்டம் இருந்தால் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை. ஸோ ஒரு ஃபைலிங் ஆர் கம்ப்ளைன்சஸ் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ சிம்பிளா அந்த ப்ராசஸ் முடிஞ்சிருச்சுன்னா யூ ஷுட் நாட் வெயிட் ஃபார் எனி ஒன். அண்ட் அட் த சேம் டைம் எவ்ரி திங் ஷுட் பி இன் தி இன்டர்நெட் கவர்னன்ஸ் அப்படின்னா there is no issues. ஓகே, ஸோ பேப்பர்லெஸ், கேஷ்லெஸ் அண்ட் ஃபேஸ்லெஸ் டிரான்சாக்ஷன்ஸ் சொல்றோம் இல்லையா. ஸோ இந்த விஷயங்களை இதுல இன்க்ளூட் பண்றதுனால என்ன ஆகும்னா we can able to ease the industrial reforms. ஸோ அந்த ஒரு விஷயம் தான். அப்போ மல்டிப்ளிசிட்டி ஆஃப் லேபர் லாம்ஸ் இருக்குங்கிறது ஒரு ரிப்போர்ட்னா, அப்போ ஒரு பிரைவேட் ஸ்டடி என்ன சொல்லுதுன்னா ஓவராலா வித்தின் தி இந்தியா போத் நேஷனல் லா அஸ் வெல் அஸ் ஸ்டேட் லாஸ் வச்சுக்கலாம். ஓகே, ஓவராலா இந்தியாவை பொறுத்தளவுக்கு ஒரு 423 லேபர் ரிலேட்டட் ஆக்ட்ஸ் இருக்குன்னு சொல்றாங்க. ஓகே, அண்ட் அட் த சேம் டைம் 31,605 complaints. It's nothing but it is on paperwork. And 2,913 related filings இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க. So these are all considered to be the hurdles, okay, for an economic reform or for the industrial reform or for the labor reforms. So that they try to avoid or to overcome. And at the same time 1991 reforms நடந்தது already initial. Okay, so LPG reforms, it was happened in the year of 1991. We adopted for an liberalization. அப்ப லிபரலைசேஷன் நடந்திருக்கு அப்படின்னா இண்டஸ்ட்ரியல் லிபரலைசேஷன் நடந்திருக்கு. பட் லேபர் லிபரலைசேஷன் ஆர் லேபர் ரிஃபார்ம்ஸ் நடந்திருக்கான்னு கேட்டா நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி அது ஒரு பீஸ் மீல் சேஞ்சஸ், ஸ்மால் சேஞ்சஸ் டியூரிங் அட் த டைம் ஆஃப் டு சார்ட் அவுட் தி இமீடியட் இஷ்யூஸ். ஓகே, ஸோ அந்த டைம் பீரியட்ல என்ன இஷ்யூஸ் இருக்குமோ அதை ஓவர் கம் பண்றதுக்கு மட்டும் என்ன பண்ணிக்கிட்டாங்கன்னா ரிஃபார்ம்ஸ் பண்ணிக்கிட்டாங்க. பட் ஸ்ட்ரக்சரலான ஒரு மேஜர் ரிஃபார்ம்ஸ் நடக்கவே இல்லை இப்போ வரைக்கும். அப்ப அந்த என்ன பண்றாங்கன்னா இப்ப they try to do that through by means of labor code. ஸோ அப்ப 1991 இருந்து இன்னைக்கு வரைக்கும் என்னவா இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த எக்கனாமிக் ரிஃபார்ம்ஸ்ல இந்த லேபர் ரிஃபார்ம்ஸை டச் பண்ணவே கிடையாது. அதை இந்த லேபர் கோடு என்ன பண்ணுதுன்னா ட்ரை பண்ணுது டு டூ ஆன் ரிஃபார்ம். The next thing with respect to labor enforcement machinery. Okay, so labor enforcement machinery அப்படின்னு வரும்போது it seems to be ineffective and inefficient, or with respect to poor enforcement, because due to inadequate penalties, then too much process and they have to wait for the approval from the bureaucrat side. So அதான் the rent seeking and inspector raj அப்படின்னு சொல்றது or license raj ன்னு சொல்றது. ஸோ அப்போ இதெல்லாமே ஓவர் கம் பண்றதுக்காக தான் இந்த 1991 ரிஃபார்ம்ஸே கொண்டு வந்தது, லிபரலைசேஷன், பிரைவேடைசேஷன், குளோபலைசேஷன். பட் இன்னமும் அது என்னவா இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ராப்ளமாகவே இருக்கு. Then the 6th economic census given in the year of 2013-14 reported that the labor rigidity arising from the fear of having to take prior permission in retrenchment or closure. In sense, ஒரு கம்பெனி ஒன்று க்ளோஸ் பண்றாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ரீசெண்டா ஃபோர்டு அவங்களோட செல்லிங் யூனிட்டை ஷட் டவுன் பண்ணாங்க. ஓகே, ஸோ இப்போ அந்த எம்ப்ளாயிஸ் எல்லாம் இருப்பாங்க இல்லையா, ஸோ அந்த எம்ப்ளாயிஸ் வந்து இப்போ நம்பர்ஸ் அதிகமா இருக்கிற பட்சத்துல, ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பழைய லேபர் கோட் படி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 100 எம்ப்ளாயிஸ்க்கு மேல உங்க ஆர்கனைசேஷன் இருந்தாங்கன்னா in case of retrenchment, நீங்க நம்பர்ஸ் ரெடியூஸ் பண்றீங்கனாலோ இல்ல க்ளோஸ் பண்றீங்கனாலோ you have to get a permission from the government. அப்ப it takes years. ஓகே, இயர்ஸ் ஆகலாம், மந்த்ஸ்க்கு ஆகலாம். என்ன ரீசன்னா இந்த விஷயங்கள் தான். ஸோ ஈஸி கம்ப்ளைன்சஸ் கிடையாது. ஓகே, ஸோ என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் மெக்கானிசம் அவ்வளோ எஃபெக்டிவா இல்லை. அப்போ ஒர்க்கர் சைடு இருந்தும் அவங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய பெனிஃபிட் இருக்கும் இல்லையா, லே ஆஃப் பெனிஃபிட்ஸ் ஆர் கோல்டன் ஹேண்ட் ஷேக் பெனிஃபிட்ஸ் இருக்கும்ல, அது அவங்களுக்கு டிலே ஆகுது. ஆன் தி அதர் சைடு இண்டஸ்ட்ரியல் சைடு ஈஸியா எக்ஸிட் ஆச்சுன்னா அடுத்து அவங்க ப்ராஜெக்டை ரன் பண்ண ஆரம்பிப்பாங்க. அதுவும் அங்க நடக்குது. அப்போ கவர்மெண்ட் என்ன ஆகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கவர்மெண்ட்டுக்கும் ரெவன்யூ லாஸ் நடக்குது. அப்போ இண்டஸ்ட்ரீஸ்க்கும் ரெவன்யூ லாஸ் நடக்குது, எம்ப்ளாயிஸுக்கும் கிடைக்கக்கூடிய பெனிஃபிட்ஸ் கிடைக்காம இருக்கு. அப்ப இது எதனால அப்படின்னு சொல்றாங்கன்னா there is a fear among the industries. அப்ப இண்டஸ்ட்ரீஸ்க்கு இந்த ஃபியர் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன், they will not come to the India for the investment. FDI இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் வர்றதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் இல்லை. அப்ப ஈஸ் ஆஃப் டூயிங் பிசினஸ்ல நம்மளோட ரேங்கை இன்க்ரீஸ் பண்ண முடியாது. அப்ப இந்த பிரச்சனைகள்லாம் எங்க இனிஷியேட் பண்றாங்க அப்படின்னா 6th எக்கனாமிக் சென்சஸ்ல இனிஷியேட் பண்றாங்க. இதுக்கான ரிஃபார்ம்ஸ் இந்த கோட்ல இருக்கு. ஓகே, அண்ட் அட் த சேம் டைம் ஹை அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் பார்டர். ஸோ முன்னாடி சொன்ன மாதிரி தான் இந்த லைசன்ஸ் ராஜ், இன்ஸ்பெக்டர் ராஜ், ரெட் டேபிசம், ரெண்ட் சீக்கிங்,
இதெல்லாம் என்னவாகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இட் இஸ் அ ப்ரிவைலிங் கண்டிஷன் இன் தி பியூரோக்ரசி. ஸோ இது என்னவாகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வித் ரெஸ்பெக்ட் டு லேபர் ரிஃபார்ம்ஸ் ஸ்டாப் பண்ணுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ அப்ப இதெல்லாம் சொல்றாங்க ஓகே அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் பர்டன் சின்ஸ் மல்டிப்ளிசிட்டி ஆஃப் லேபர் லாஸ். அப்போ மல்டிபிள் இன்ஸ்பெக்ஷன்ஸ் நடக்குது, ரிட்டர்ன்ஸ், ரெஜிஸ்டர்ஸ் இதெல்லாமே காம்ப்ளிகேட்டட் ஆகுது. ஸோ ஆகும்போது என்ன ஆகும்னா டைம் டியூரேஷன்ஸ் எக்ஸ்டெண்ட் ஆகும். ஸோ அவங்களால ப்ராசஸை கண்டினியூ பண்ண முடியாது. ஓகே. The next one is with respect to periodic labor force survey report. So it was given in the year of 2018-19. Why I'm giving this report means you can use this anyone, okay, 1 or 2 points you can able to quote why we need foreign reforms அப்படின்னு வரும்போது just by simple meaningல நீங்க ஆன்சர்ஸ் கொடுக்குறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ அது அந்த அளவுக்கு எஃபெக்டிவா இருக்காது. Okay, so if you are giving an answer in a simple manner, it will not give certain good result. So இதே இது with respect to national economic census, periodic labor force survey report அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ரிப்போர்ட்டை கோட் பண்ணீங்கன்னா you will get fetch some good marks. ஸோ அதுக்காண்டி தான் ரிப்போர்ட்ஸை கலெக்ட் பண்ணி இங்க ஒரு ஜஸ்டிஃபிகேஷனுக்காண்டி யூஸ் பண்றோம். ஓகே, அப்ப யூஸ்வலா பாத்தீங்கன்னா இந்த 70% ஆஃப் ரெகுலர் ஆர் வேஜட் சேலரி எம்ப்ளாயிஸ் இருக்காங்க இல்லையா, ஸோ நான் ரிட்டன் அக்ரிகல்ச்சர் செக்டர்ஸ். ஸோ நான் அக்ரிகல்ச்சர் செக்டர்ஸ் அப்படின்னு வரும்போது ரெகுலரி சேலரி வாங்கிட்டு இருப்பாங்க, வேஜும் கன்னியூ வாங்கிட்டு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். பட் என்ன இருக்காதுன்னா ரிட்டர்ன் கான்ட்ராக்ட் இருக்காது. அப்ப ரிட்டர்ன் கான்ட்ராக்ட் இல்லை அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட அவங்க ஒரு அன்ஆர்கனைஸ்ட் லேபர் மாதிரி தான். அப்ப அவங்களுக்கு சோஷியல் செக்யூரிட்டி ஸ்கீம்ஸ் என்ஜாய் பண்ண முடியாது, அவங்களால பெனிஃபிட்ஸ் தட் இஸ் அதர் பெனிஃபிட்ஸ் என்ஜாய் பண்ண முடியாது. அப்ப இது பீரியாடிக் லேபர் ஃபோர்ஸ் சர்வே கொடுக்குற ரிப்போர்ட். ஓகே, தென் 54% ஆஃப் பீப்புள்ஸ் ஆர் நாட் எலிஜிபிள் ஃபார் பெய்டு லீவ். ஸோ லாஸ் ஆஃப் பேல தான் இருக்காங்க. ஸோ இன் கேஸ் ஆஃப் ஐ எம் புட்டிங் ஆன் லீவ், ஸோ ஒரு மினிமல் லெவல்ல யூ ஷுட் நாட் கோ ஃபார் லாஸ் ஆஃப் பே இல்லையா. பட் ஈவன் 1 days நீங்க ஹாலிடே லீவ் போட்டாலும் இட் லீட் டு ஒன் லாஸ் ஆஃப் பே. அப்ப இட் வில் நாட் என்ஷூர் ஆன் ரைட் பேலன்ஸ்டு வேஜ் சிஸ்டம் ஃபார் யூ. அண்ட் அட் த சேம் டைம் 52% did not have any social security benefit. So 52% of people does not have social security benefit அப்படின்னு வரும்போது நம்ம ஆல்ரெடி அங்க அந்த ரெஃபரன்ஸ் எடுத்துக்கோம். 90% ஆல் சோஷியல் பெனிஃபிட்ஸ் கிடையாது, 52% ஆஃப் பீப்புள்ஸ்க்கு எனி சோஷியல் பெனிஃபிட்ஸ் கிடையாது. இது லேபர் ரிஃபார்ம் பீரியாடிக் லேபர் ஃபோர்ஸ் சர்வே ரிப்போர்ட் கொடுக்கிறது. இட் வாஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ரிப்போர்ட் which was given by the National Statistical Organization. Okay, and at the same time many of the acts are started since British time period. ஸோ லேபர் ட்ரேசஸ் அதோட ஆரிஜின் பார்க்கும்போது, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த பேமெண்ட் ஆஃப் வேஜஸ் ஆக்ட்னு சொல்றோம் இல்லையா, 1936 ஆக்ட், இது பிஃபோர் இண்டிபெண்டன்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணது. இன்னமும் அதை நம்ம என்ன பண்ணோம்னா ஸ்ட்ரக்சரல் ரிஃபார்ம்ஸா எந்த விதமான சேஞ்சஸ் இல்லை, சும்மா அன்னைக்கு டேட்டுக்கு ஒரு ஸ்மால் சேஞ்சஸை வச்சு நம்ம என்ன பண்ணிக்கிட்டோம்னா கவர்ன் பண்ணிக்கிட்டோம். அப்படி ஆகும்போது இட் லீட் டு ஒன் புவர் கவர்னன்ஸ். ஸோ புவர் கவர்னன்ஸ் அப்படின்னு வரும்போது ஸோ அங்க என்ன வாங்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா ரிஃபார்ம்ஸ் பண்ணி ஆகணும். தென் அட் த சேம் டைம் ஒரு ஆவரேஜ் ஒரு ரிப்போர்ட் சொல்லுது ஆவரேஜா உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு பெனிஃபிட் கிடைக்கணும்னா, இஃப் யூ வாண்ட் எனி பெனிஃபிட்ஸ், ஓகே, எய்தர் ஒரு ப்ராவிடென்ட் ஃபண்ட் பெனிஃபிட்டோ, இல்ல ஒரு இன்சூரன்ஸ் பெனிஃபிட்டோ, இல்ல சம் பிஎஃப் பெனிஃபிட், சாரி ப்ராவிடென்ட் ஃபண்ட் பெனிஃபிட். ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி பெனிஃபிட்ஸ் உங்களுக்கு கிடைக்கணும் அப்படின்னா மினிமம் நீங்க ஃபார்ம் ஃபில்அப் பண்றது மட்டும் ஒரு 4 ஃபார்ம் ஃபில்அப் பண்ணணும், ஒரு சிங்கிள் பெனிஃபிட் கிடைக்கிறது. அப்ப ஈஸி கம்ப்ளைன்சஸ் கிடையாது. அப்ப தீஸ் ஆர் ஆல் த திங்ஸ் விச் ஆர் ட்ரிகர்ட் த கவர்மெண்ட் டு இனிஷியேட் ஃபார் ஆன் லேபர் கோட். So in order to justify the answers you can use this point. So அதுக்காண்டி சொல்றது. Okay, so reports வச்சு நீங்க கொடுக்கும்போது your point seems to be more valid compared with other papers. So try to follow up some of the reports which were often seen in the news. அதை ட்ரை பண்ணுங்க, எடுத்து எழுத ட்ரை பண்ணுங்க. Okay, so yesterday ஓட ஸ்ரம் ரிப்போர்ட்டல்ல they showed some reports. So அதெல்லாம் எடுத்து வச்சுக்கோங்க. Okay, ஸ்ரம் போர்ட்டல்ங்கிறது இட்ஸ் அன் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் போர்ட்டல், அவ்வளவுதான், ஃபார் எம்ப்ளாயிஸ் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் போர்ட்டல். ஸோ அதுல they get some statistical data. ஸோ அதை எடுத்து நீங்க வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா இன்கேஸ் நாளைக்கு என்ன பண்ணலாம்னா அந்த ஃபியூச்சர் யூஸ்க்கு யூ கேன் ஏபிள் டு யூஸ் இட். ஸோ அந்த ஒரு கன்சிடரேஷன் காண்டி சொல்றது. ஓகே, ஸோ வித் ரெஸ்பெக்ட் டு அப்ஜெக்டிவ்ஸ். ஸோ அப்ஜெக்டிவ்ஸ் அப்படின்னு வரும்போது வாட் இஸ் த பர்பஸ் ஆஃப் திஸ் ரிஃபார்ம்? ஸோ ஒன்னு இதுக்கு முன்னாடி இருந்த எக்ஸிஸ்டிங் ரிஃபார்ம்ஸோட சேலஞ்சஸ் என்னன்னு பார்த்தாச்சு, எக்ஸிஸ்டிங் லாஸோட சேலஞ்சஸ் என்னன்னு பார்த்தாச்சு. இப்போ லேபர் கோடு 1 கொண்டு வர்றதுனால அதனால இருக்கக்கூடிய பெனிஃபிட் என்ன, இல்ல அப்ஜெக்டிவ்ஸ்னு சொல்லலாம். ஸோ பெனிஃபிட்ஸ்னு சொல்ல முடியும், அப்ஜெக்டிவ்ஸ்னு சொல்ல முடியும். இதை நீங்க வே ஃபார்வர்டா கூட எழுதலாம். இன்சென்ஸ் வாட் இஸ் த பெனிஃபிட் யூ ஆர் கெட் ஃப்ரம் தி லேபர் கோட் ரிஃபார்ம்ஸ் அப்படிங்கிற பட்சத்துல ஃபர்ஸ்ட் திஸ் லேபர் கோட் ரிஃபார்ம்ஸ் ஹவ் given an empowerment for the workers. Empowerment means it give more additional benefits or additional rights for the workers to demand their obligations. Okay, so அவங்களோட டிமாண்ட் இருக்கும் இல்லையா, they can able to satisfy it through by means of rights based approach.
So it ensures on right based approach. So you can able to claim it as on rights as well. Okay, so I try to empower the workers who are in the labor industries. Okay, then many proposals which was initiated by the government in the recent time periods, like Make in India, Startup India, Stand Up India, Atmanirbhar Bharat, production linked incentive schemes, one nation, one market. Okay, like GST reforms. So in the reforms எல்லாத்துக்குமே நீங்க ஷேப் பண்ணணும்னு வச்சுக்கோங்க, ஆல்ரெடி சொன்ன விஷயம் தான். ஸோ 2 ரிஃபார்ம்ஸ் வந்து டைம் அண்ட் அகைன் வேர்ல்ட் பேங்க்கும் சரி, IMF-ம் சரி, other institutions of say. So time and again they demanded from the Indian side. Okay, so one is with respect to labor reform and another one is with respect to land reforms. So அப்ப அந்த லேபர் ரிஃபார்ம்ஸ் நீங்க இனிஷியேட் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஸோ இனிஷியேட் பண்ணி இருக்கக்கூடிய இந்த ப்ராஜெக்ட்ஸ் இருக்கு இல்லையா, then in order to harness the democratic dividend of the country. ஸோ இது எல்லாத்துக்குமே எது தேவைப்படுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, with respect to labor reforms தேவைப்படுது. Okay, so objectives, one of the objectives is then with respect to country order goal, with respect to from the words of the Prime Minister. So Prime Minister time and again, if we go for the any public speeches, he used this word in the name of Sabka Saath Sabka Vikas or Sabka Vishwas. So in sense, in terms of growth, okay, which leads to an inclusive growth and so on. And the inclusive growth க்கு எது ரொம்ப முக்கியமா தேவைப்படுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, லேபர் ரிஃபார்ம்ஸ் ஒரு மேஜர் ஃபேக்டரா இருக்கு அப்படிங்கறத அவங்க சொல்றாங்க. Okay, then நம்ம already face பண்ண challenges தான், what we experienced in the pandemic situations. There is many job losses for all. Okay, so few of them lost their jobs and reduced their salaries, and due to there is no any social security benefits. So ஒரு provident fund இல்ல with respect to insurance இருந்ததோ அவங்களால என்ன பண்ணிருக்க முடியும்னா, they can able to save their lives or save their life. Okay, but due to migrant labors, நம்ம நிறைய டிவி சேனல்ஸ்ல பார்த்திருப்போம். So huge number of people who are shifted from here to some other states. So அப்ப எக்கனாமிக் லாசஸ் வரும்போதோ இல்ல இந்த மாதிரி பேண்டமிக் ஷாக்ஸ் வரும்போதோ, unorganized sector as well as migrant workers, they should ensure certain benefits, some security benefits, social security benefits. அப்ப ஃபியூச்சர்ல வரக்கூடிய ஷாக்ஸோ இல்ல எக்கனாமிக் டவுன்ஃபால்ஸோ இருக்கிறத அவாய்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இட் இஸ் த ரைட் டைம் டு என்ஷூர் some of the social security benefits for those who are working in the unorganized sector as well as for the migrant workers. So it is a responsibility of the state. So அதை இங்க ensure பண்ணி தராங்க. Then with respect to, there is a scheme in the name of Pandit Deen Dayal Upadhyay Shram Jayate Kriyakaran. So it is a scheme which was initiated in the year of 2014. So in the scheme ஓட ultimate purpose என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, to development of industries தான். So industries develop பண்றது and at the same time providing a skill training program for the workers and at the same time ensuring on labor reforms in the time and again. So அப்ப இந்த ஸ்கீம் என்ன பண்ணுதுன்னா, இது இன்னும் further strengthen பண்ணுது. Okay, so அதுக்கு இது தேவைப்படுது, to assure on ease of doing business report. நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி தான், World Bank released report. So it was released by the World Bank. India reduced its rank from the 3-digit to 2-digit. Okay, so ஒரு 112 rankல இருந்தது இன்னைக்கு ஆல்மோஸ்ட் 60 குள்ள கொண்டு வந்திருக்கோம். Through from this reforms, we can able to reduce still our ease of doing business rank. So அது மூலமா என்ன பண்ண முடியும்னா, we can able to attract more investments. So more investments வரும்போது we can able to give more employment opportunities for the citizens or to the people residing in India. So அதுக்கு இது facilitate பண்ணி தருது with respect to labor reforms. And at the same time to ensure social security for gig workers. So gig workers is considered to be the booming sector now. So in the Swiggy la work பண்றவங்க, with respect to Ola, Uber, இதெல்லாம் பார்க்குறோம் இல்லையா. So they are temporary workers. They are working for the time benefits. Okay, so hour benefits காண்டி work பண்றவங்க. So permanent employees நீ உங்களை டிக்ளேர் பண்ண முடியாது. So freelancers சொல்லுவோம் இல்லையா. So freelancers சொல்லுவோம் இல்ல gig workers சொல்லுவோம். ஸோ இவங்களுக்குலாம் என்ன இல்லை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அவங்க டைம் அண்ட் அகைன் டிமாண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கிற ஒரு விஷயம் இதுதான். ஓகே, ஸோ இன் கேஸ் ஆஃப் லேபர் லாஸ் ஆஃப் எம்ப்ளாய்மெண்ட் வி நீட் சம் சோஷியல் செக்யூரிட்டி பெனிஃபிட்ஸ், வி ஆர் நாட் இன்ஷூர்டு. ஸோ இதெல்லாம் டைம் அண்ட் அகைன் தி டிமாண்ட் ஃப்ரம் தி அக்ரிகேட்டர் சைடு, இன் சென்ஸ் ஃப்ரம் தி தட் பிளாட்ஃபார்ம் சைடு. ஓகே, ஸோ ஓலாவோ இல்லை ஊபர் கிட்டேயோ டிமாண்ட் பண்ணுறதோ இல்லை கவர்மெண்ட் கிட்டேயோ டிமாண்ட் பண்ணுறதா இருந்து. ஸோ கிக் ஒர்க்கர்ஸ் இஸ் கன்சிடர்ட் டு பி அண்ட் பூமிங் இண்டஸ்ட்ரீஸ் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா. ஸோ இவங்களுக்கான செக்யூரிட்டி மெஷர்ஸ் என்ன, அப்ப அதை சேஃப்கார்ட் பண்ற ஒரு விஷயமா இது அமைஞ்சிருக்கு. தென் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ஒர்க் மைக்ரண்ட் ஒர்க்கர்ஸ். ஸோ மைக்ரண்ட் ஒர்க்கர்ஸையும் இவங்க ப்ரொடெக்ட் பண்றதுக்காண்டி டிசைன் பண்ணதான் இந்த லேபர் கோட்னு சொல்றாங்க. ஸோ இதுக்கான ஃபீச்சர்ஸ் இருக்கா? கண்டிப்பா இருக்கு உள்ள. ஓகே, ஸோ அப்ப என்னென்ன ஃபீச்சர்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த கோடு ஆக்சுவலா ஒரு 29
கோடு தட் இஸ் லேபர் லாஸ் ஒரு 4 கோடா என்ன பண்றாங்கன்னா ரிஃபார்ம் பண்றாங்க. அப்போ ஒன்னு வந்து கோட் ஆன் வேஜஸ்னு ஒன்னு, கோட் ஆன் இண்டஸ்ட்ரியல் ரிலேஷன், கோட் ஆன் சோஷியல் செக்யூரிட்டி, கோட் ஆன் ஹெல்த் அண்ட் ஒர்க்கிங் கண்டிஷன்ஸ். ஸோ கோட் ஆன் வேஜஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 4 லாஸ் என்ன பண்ணுதுன்னா இன்டகிரேட் பண்ணுது. ஒன் ஆஃப் த இம்பார்ட்டன்ட் ப்ரொவிஷன் in this particular code, maybe they will ask in the prelims aspect also. Okay, then second thing is nothing but with respect to code on industrial relation. So industrial relation in sense nothing but in relationship between the workers and the employers. Okay, employee and the employers are trade unions with the employees. Then code on social security and safety is nothing but in case of any accidents, industrial accidents, or in case of any unemployment or layoff, what is the social security benefits were available from by the employees. So அதை ensure பண்ணி கொடுக்குது. And at the same time it ensures health and working condition of the employees. So it ensures good working health conditions. Okay, so in case of they are working in any hazardous industries, regular medical checkup இதெல்லாம் ensure பண்ணி தரணும் இல்லையா? ஸோ அந்த மாதிரி விஷயங்கள் என்ன பண்றாங்கன்னா இந்த லா மூலமா they emphasize it. Okay. So what is the first thing is nothing but code on wages. So code on wages already சொன்ன மாதிரி ஒரு 4 existing laws என்ன பண்ணி தர்றாங்கன்னா கன்சாலிடேட் பண்றாங்க அப்படின்னு சொன்னோம். ஸோ அப்போ 4 laws கன்சாலிடேட் பண்றாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வாட் ஆல் த ஆக்ட்ஸ் அப்படின்னு வரும்போது ஈக்குவல் ரெமுனரேஷன் ஆக்ட் 1976, மினிமம் வேஜஸ் ஆக்ட் 1948, பேமெண்ட் ஆஃப் வேஜஸ் ஆக்ட் 1936 அண்ட் பேமெண்ட் ஆஃப் போனஸ் ஆக்ட் 1965. ஸோ இந்த 4 ஆக்டை கன்சாலிடேட் பண்றாங்க அப்படின்னா யூ ஷுட் நாட் கோ அண்ட் சர்ச் ஃபார் ஆல் திங்ஸ், பட் மேஜரா இருக்கக்கூடிய சம் ஆஃப் தி இம்பார்ட்டன்ட் ப்ரொவிஷன்ஸ் ஆர் சாலியன்ட் ப்ரொவிஷன்ஸ் இருக்கும் இல்லையா, அதை மட்டும் எடுத்து ஒர்க் பண்ணிக்கணும். அப்ப இந்த லேபர் கோட்ல என்ன கொண்டு வராங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா they ensure on minimum wages, no doubt in it. ஸோ அந்த மினிமம் வேஜஸ் யாருக்கு அப்படின்னா they ensure, okay, so they ensured that it is for both organized and unorganized sector. ஸோ மினிமம் வேஜஸ்ன்னு இருக்கக்கூடிய விஷயங்களை போத் ஆர்கனைசர் செக்டருக்கு என்ஷூர் பண்றாங்க, அன்ஆர்கனைஸ் செக்டருக்கு என்ஷூர் பண்றாங்க. அண்ட் அட் த சேம் டைம் இட் இஸ் த ரைட் ஆஃப் அ சிட்டிசன் டு என்ஷூர் ஆன் மினிமம் வேஜஸ். ஓகே, ஸோ ஆல் ஒர்க்கர்ஸ், ஸோ irrespective ஆஃப் எனி டொமைன்ஸ் ஆர் எனி ஃபீல்டு, ஸோ அது போத் ஒர்க் ஆர்கனைஸ்ட் ஆர் அன்ஆர்கனைஸ்ட், ஸோ ரெண்டு இதுலையுமே என்ன என்ஷூர் பண்றாங்கன்னா மினிமம் வேஜஸை என்ஷூர் பண்ணி தராங்க. ஓகே, அண்ட் அட் த சேம் டைம் இந்த மினிமம் வேஜஸ் இருக்கு இல்லையா, இது டைம் அண்ட் அகைன் ரெகுலரா ரிவைஸ் பண்றாங்களான்னு கேட்டா டு அன் எக்ஸ்டென்ட் அதுவுமே ப்ராப்ளமா இருந்துச்சு. இந்த பர்டிகுலர் கோட்ல என்ன பண்றாங்கன்னா ஃபார் எவ்ரி இயர்ஸ் 5 years இட் ஷுட் பி ரிவியூடு. ரிவியூடு இன் சென்ஸ் ஒரு மினிமம் வேஜஸ் இப்போ ஃபிக்ஸ் பண்றாங்கன்னா அடுத்த 5 yearsக்குள்ள ஒரு போர்டு அப்பாயிண்ட் பண்ணி அந்த போர்டு என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த ரிஃபார்ம்ஸ் ரிவைஸ் பண்ணும். ஓகே, ஸோ அந்த மினிமம் வேஜஸை ரிவைஸ் பண்ணும். அண்ட் அட் த சேம் டைம் நான் ஆல்ரெடி சொன்னேன் இல்லையா, அந்த சோஷியல் செக்யூரிட்டி பெனிஃபிட்ஸ் கிடைக்கிறது இல்லை எல்லா எம்ப்ளாயிஸ்க்கும் அப்படிங்கிறது. ஸோ இந்த பர்டிகுலர் ஆக்ட் மூலமா என்ன பண்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எம்ப்ளாய்மெண்ட் ப்ராவிடென்ட் ஃபண்ட், எம்ப்ளாய்மெண்ட் பென்ஷன் ஸ்கீம் அண்ட் அதர் எம்ப்ளாய்மெண்ட் இன்சூரன்ஸ் ஸ்கீம்ஸ். ஓகே, ஸோ இது எல்லாமே யாருக்கு அவைல் பண்றாங்கன்னா எல்லா ஒர்க்கர்ஸ்க்கும் இது மூலமா அவைல் பண்றாங்க. ஸோ இது இந்த கோடோட ஒன் ஆஃப் த இம்பார்ட்டன்ட் ஃபீச்சர்னு வச்சுக்கோங்க. ஒன்னு வித் ரெஸ்பெக்ட் டு மினிமம் வேஜஸ்னு வரும்போது இட் இஸ் ஃபார் போத் ஆர்கனைஸ்ட் அண்ட் அன்ஆர்கனைஸ்ட் செக்டர். Then minimum wages it's a rights for this person who are working. Then with respect to revision வரும்போது every 5 years revise பண்ணும். Then social security benefits like employment pension scheme, employment insurance scheme and employment provident scheme, that is with respect to pension scheme, provident fund scheme வச்சுக்கோங்க. ஸோ இது எல்லாத்தையுமே ரெகுலேட் பண்ணக்கூடிய ஒர்க் யாரோடது அப்படின்னா தட் இஸ் ரிஃபார்ம் பண்ணி அதை ரெகுலேட் பண்றது யாருன்னா ஸ்டேட்டோட. அது இந்த ஆக்ட்ல என்ஷூர் பண்றாங்க. அதர் திங்ஸ் என்ன இன்க்ளூட் பண்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இட் என்ஷூர்ஸ் அன் ஈக்குவல் ரெமுனரேஷன் ஃபார் மேல் அண்ட் ஃபீமேல் ஒர்க்கர்ஸ். ஸோ இட் என்ஷூர்ஸ் அன் ஜெண்டர் ஜஸ்டிஸ். ஸோ ஜெண்டர் ஜஸ்டிஸை என்ஷூர் பண்ணி தராங்க. ஓகே, அண்ட் அட் த சேம் டைம் அந்த மினிமம் வேஜஸ்ன்னு சொல்றேன் இல்லையா, அந்த மினிமம் வேஜஸ் யூனிஃபார்மா எல்லா ஸ்டேட்லயும் எல்லா கண்ட்ரிலையும் அர்பன் ரூரல்லையும் ஒரே மாதிரி இருக்குமானா கண்டிப்பா சான்சஸ் கிடையாது. ஓகே, ஒரு தமிழ்நாடோட எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட்டையும் ஒரு பீகாரோட எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட்டையும் உங்களால கம்பேர் பண்ண முடியும். அப்ப மினிமம் வேஜஸ் அதுக்கு இதுக்கு ஃபிக்ஸ் பண்ண முடியாது. ஒரு தமிழ்நாட்டுக்கும் ஒரு நார்த் ஈஸ்டர்ன் ஸ்டேட்ஸ்க்கும் உங்களால கம்பேர் பண்ண முடியாது. அதே மாதிரி தமிழ்நாட்டுல ஒரு ரூரலுக்கும் அர்பன் ஏரியாவுக்கும் உங்களால மினிமம் வேஜஸ் ஒரே மாதிரி ஃபைன் பண்ண முடியாது. பட் அந்த ஏரியாவுக்கு என்ன ரெக்குயர்மெண்ட் தேவையோ அந்த இதை என்ன பண்ணலாம்னா ஃபிக்ஸ் பண்ண முடியும். அப்ப எதை வச்சு அந்த மினிமம் ஃப்ளோர் வேஜ்னு ஒன்று ஃபிக்ஸ் பண்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பேஸ்ட் ஆன் தி ஸ்கில். ஸோ என்ன ஒரு டாக்டர்னா டாக்டருக்கான மினிமம் வேஜஸ்னு ஒன்று இருக்கும் இல்லையா. ஓகே, ஒரு இண்டஸ்ட்ரியல் ஒர்க்கர்னா அவருக்கான மினிமம் ஸ்கில்னு ஒன்று இருக்கும் இல்லையா. அந்த ஸ்கில் லெவலையும் ஜியாகிரபிக்கல் ஏரியாவையும் வச்சு என்ன பண்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த வேஜஸை கால்குலேட் பண்றாங்க. அந்த வேஜை கால்குலேட் பண்றதுக்கு ஒரு போர்டு ஒன்று கிரியேட் பண்றாங்க. அது சென்ட்ரல் அட்வைசரி போர்டு. இந்த போர்டுல யாரெல்லாம் ரெப்ரஸன்டேஷன் ஆகிருப்பாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் வருவாங்க,
ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் வருவாங்க, தென் எம்ப்ளாயர் வருவாங்க, எம்ப்ளாயிஸ் வருவாங்க. ஸோ இந்த சென்ட்ரல் அட்வைசரி போர்டோட ரோல் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நத்திங் பட் ஃபிக்சேஷன் ஆஃப் மினிமம் வேஜஸ். இது கன்கரண்ட் லிஸ்ட்ல இருக்கிறனால சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் கைடன்ஸ் கொடுத்தும் ஸ்டேட் கவர்மெண்டோட சப்போர்ட்டோட இந்த வேஜஸ் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஃபிக்ஸ் பண்ணுவாங்க. ஓகே, இது வித் ரெஸ்பெக்ட் டு கோட் ஆன் வேஜஸ் பில்ல இருக்கக்கூடிய ப்ரொவிஷன்ஸ். ரொம்ப முக்கியமான ப்ரொவிஷன்ஸ் இதுதான். ஸோ ரொம்ப டீப் ரூட்டடா போய் ஒர்க் பண்ணணுங்கிற அவசியம் கிடையாது இதுல எதுவும். ஓகே, ஸோ அடுத்த விஷயம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா கோட் ஆன் சோஷியல் செக்யூரிட்டி அண்ட் சேஃப்டி. ஸோ சோஷியல் செக்யூரிட்டி ஆல்ரெடி நம்ம பேசின விஷயம் தான். சோஷியல் செக்யூரிட்டியை பொறுத்த அளவுக்கு இட் இஸ் நத்திங் பட் டு என்ஷூர் ஆன் பென்ஷன், இன்சூரன்ஸ் அண்ட் ப்ராவிடென்ட் ஃபண்ட். ஓகே, அண்ட் எனி ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸ் இன் கேஸ் ஆஃப் எனி ஆக்சிடென்ட்ஸ், இண்டஸ்ட்ரியல் ஆக்சிடென்ட்ஸ் ஆர் எனிதிங். ஓகே, அப்ப இது என்ன பண்ணிருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த பர்டிகுலர் பில் ஒரு கன்சாலிடேஷன் மட்டும் சொல்லிட முடியாது. ஓகே, ஸோ ஒரு 13 laws சொல்றோம் இல்லையா, அந்த 13 laws கன்சாலிடேட் பண்றது மட்டும் இங்க கிடையாது. ஸோ இதை தாண்டி இவங்க என்ன பண்றாங்கன்னா ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி இந்த சோஷியல் செக்யூரிட்டி பெனிஃபிட்ஸையும் எதுக்கு என்ஷூர் பண்றாங்கன்னா போத் ஆர்கனைஸ்ட் அண்ட் அன்ஆர்கனைஸ்ட் செக்டருக்கு என்ஷூர் பண்றாங்க. அப்ப கோட் எதை வைடன் பண்ணுது ஸ்கோப் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அன்ஆர்கனைஸ் செக்டாரோட சோஷியல் செக்யூரிட்டி பெனிஃபிட்ஸ், கிக் ஒர்க்கர்ஸோட சோஷியல் செக்யூரிட்டி பெனிஃபிட்ஸ், பிளாட்ஃபார்ம் ஒர்க்கர்ஸோட சோஷியல் செக்யூரிட்டி பெனிஃபிட்ஸ் அண்ட் இன்டர்ஸ்டேட் மைக்ரண்ட் ஒர்க்கர்ஸ். ஸோ இவங்க எல்லாருக்கும் என்ன பெனிஃபிட்டை ப்ரொவைட் பண்ணணும்னு ட்ரை பண்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா த்ரூ பை மீன்ஸ் ஆஃப் சோஷியல் செக்யூரிட்டி பெனிஃபிட்ஸ் மூலமா பண்ண ட்ரை பண்றாங்க. ஓகே, ஸோ அப்போ அடுத்த விஷயம் என்ன பண்றாங்கன்னா இன்ஸ்டிடியூஷனலைஸ் பண்றாங்க, இன்சென்ஸ் மேண்டேட் பண்றாங்க. மேண்டேட் இன்சென்ஸ் இது ஒரு கம்பல்சரி ப்ரொவிஷன் ஃபார் போத் எம்ப்ளாயி அஸ் வெல் அஸ் எம்ப்ளாயர். ப்ராவிடென்ட் ஃபண்டோ இன்சூரன்ஸ் ஸ்கீம்ஸோ இருக்கு இல்லையா, அதுக்கு ஒரு அமௌண்ட் பே பண்றதா இருந்தா அதுல சர்டன் பர்சன்டேஜ் இட் ஹேஸ் டு பி கம் ஃப்ரம் தி எம்ப்ளாயி சைட், சர்டன் பர்சன்டேஜ் ஹேஸ் டு பி கம் ஃப்ரம் தி எம்ப்ளாயர் சைட். இதை மேண்டேட் பண்றாங்க. அது ஆர்கனைஸ்டு ஒர்க்கர்ஸ்ல இருக்கிற வரைக்கும் எவ்ரிதிங் இஸ் ஃபைன். இப்போ அன்ஆர்கனைஸ்டு ஒர்க்கர்ஸ்னு உள்ள வரும்போது அங்கேயும் அந்த ஒர்க்கர்ஸை கான்ட்ராக்ட் மூலமாவோ இல்ல த்ரூ பை மீன்ஸ் ஆஃப் ஏதோ ஒரு பர்பஸ் மூலமாவோ ஒர்க் பண்ண வச்சிருப்பாங்க இல்லையா, அவங்களோட கான்ட்ரிபியூஷன்ஸ் இங்க அவசியம். அதை இன்ஸ்டிடியூஷனலைஸ் பண்றாங்க. ஸோ அது இது ஒன் ஆஃப் த மேஜர் பெனிஃபிட். ஓகே, அண்ட் ஹசார்டஸ் ஒர்க் இருக்கு இல்லையா, ஹசார்டஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ். ஸோ இந்த ஹசார்டஸ் ஒர்க்கர்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ்ல ஈவன் ஒரு மெம்பர் ஒர்க் பண்ணியிருந்தாங்க. ஸோ ஹசார்டஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ்ங்கிறது லைக் ஃபயர் இண்டஸ்ட்ரீஸ் இதெல்லாம் சொல்றோம் இல்லையா, ஃபயர் ஒர்க் இண்டஸ்ட்ரீஸ் இதெல்லாம். ஸோ அதெல்லாம் ஹசார்டஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ்க்குள்ள வர்றது தானே. ஈவன் ஒரு ஒர்க்கர் ஒர்க் பண்ணியிருந்தாலும் அவங்க எதுக்குள்ள வரணும்னா ஸ்டேட் இன்சூரன்ஸ் கார்பரேஷனுக்குள்ள வரும். ஓகே, ஸோ ஸ்டேட் பெனிஃபிட்டட் இன்சூரன்ஸ் ஸ்கீம்குள்ள வரும், ஸ்டேட் சப்போர்ட்டட். ஓகே, ஸோ ஸ்டேட் சப்போர்ட்டட் இன்சூரன்ஸ் ஸ்கீம்குள்ள வரணும் அப்படிங்கிறது ஒன் ஆஃப் த கிரைட்டீரியான்னு வச்சுக்கோங்களேன். அதை இந்த கோட்ல என்ன பண்றாங்கன்னா தே ட்ரை டு ரிஃபார்ம். ஓகே, நெக்ஸ்ட் திங் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு மினிமம் சர்வீஸ் ஹேஸ் டு பி ரிமூவ்ட் ஃபார் பேமெண்ட் ஆஃப் கிராட்டிட்டி. ஸோ கிராட்டிட்டி அப்படிங்கிற வரும்போது சர்டன் மினிமம் இயர்ஸ் நீங்க ஒர்க் பண்ணியிருந்தா மட்டும்தான் உங்களுக்கு அந்த கிராட்டிட்டி கிடைக்கும்னு சொல்றாங்க இல்லையா, அதை இந்த கோட்ல ரிமூவ் பண்ணிடுறாங்க. தென் இது ரொம்ப முக்கியமான ஒண்ணு, ஒரு ஆதார் பேஸ்டு யூனிவர்சல் அக்கௌண்ட் நம்பர் என்ன பண்றாங்கன்னா they give it to the all employees irrespective of formal or unorganized sector. அது ஆர்கனைஸ் செக்டரா இருந்தாலும் சரி அன்ஆர்கனைஸ் செக்டரா இருந்தாலும் சரி each worker will get an universal account number. ஸோ இந்த யூனிவர்சல் அக்கௌண்ட் நம்பர் மூலமா என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா if I am shifting from one company to another company or one state to another state, ஆட்டோமேட்டிக்காவே என்ன ஆகும்னா என்னோட அக்கௌண்ட் நம்பர் இருக்கு இல்லையா, இந்த அக்கௌண்ட் நம்பர்ல என்னோட ப்ராவிடென்ட் ஃபண்டு தென் அதர் கிராட்டிஸ் அதர் பெனிஃபிட்ஸ் இருக்கும் இல்லையா, இது ஆட்டோமேட்டிக்காவே என்ன ஆகும்னா போர்ட்டபிலிட்டியில மாறி. அப்ப அங்க நான் என்ன பண்ண தேவையில்லைன்னா ஒரு கம்பெனியோட ரெக்வஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்கணும் அவசியம் இல்லை. ஸோ ஒரு எம்ப்ளாயி ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு ஷிஃப்ட் ஆகிறது ஈஸி, அவரோட சோஷியல் செக்யூரிட்டி பெனிஃபிட்ஸ் அப்படியே ஷிஃப்ட் ஆயிடும். ஓகே, தென் அட் த சேம் டைம் த்ரூ எ ஸ்மால் கான்ட்ரிபியூஷன், ஸோ மினிமல் கான்ட்ரிபியூஷன் தான். ஓகே, ஸோ ஒரு 100 rupees 300 rupees 12 rupees இப்படிதான் ஸ்கீம்ஸ் இருக்கு, மைக்ரோ இன்சூரன்ஸ் ஸ்கீம் அண்ட் மைக்ரோ பென்ஷன் ஸ்கீம்ஸ் எல்லாமே. ஸோ இது மூலமா என்ன அவைல் பண்ண முடியும்னா யூ கேன் ஏபிள் டு என்ஜாய் ஃப்ரீ ட்ரீட்மெண்ட் in the hospital and dispensaries through by means of employment state insurance corporation. Okay, so insurance benefits you can able to benefit. Okay, so அது போக ஒரு ஃபண்ட் தனியாவே கிரியேட் பண்றாங்க இந்த நேம் ஆஃப் சோஷியல் செக்யூரிட்டி ஃபண்ட். இந்த சோஷியல் செக்யூரிட்டி ஃபண்டோட பர்பஸ் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா நத்திங் பட் ஃபார் த வெல்ஃபேர் ஆஃப் தி அன்ஆர்கனைஸ்டு ஒர்க்கர்ஸ். ஸோ அன்ஆர்கனைஸ்டு ஒர்க்கர்ஸ்க்கான வெல்ஃபேருக்கு டெவலப் பண்ண ஃபண்ட் தான் இந்த சோஷியல் செக்யூரிட்டி ஃபண்ட். இட் இஸ் கன்சிடர்ட் டு பி ஒன் ஆஃப் தி இம்பார்ட்டன்ட் ஏரியா. ஓகே, அப்ப இந்த ஃபண்ட் எங்க இருந்து வரும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சம் லேபர் லாஸை ஃபாலோ பண்ணாம இருக்கிறது, சம் பெனால்டிஸ் பே பண்ணுவாங்க இல்லையா இண்டஸ்ட்ரியல் சைட்ஸ் இருந்து. ஸோ அவங்க அந்த ஃபண்ட் இருக்கும்ல அது எங்க வந்து செட்டில் ஆயிரும்னா இந்த சோஷியல் செக்யூரிட்டி ஃபண்டுக்குள்ள வந்து செட்டில் ஆயிரும். அது போக அக்ரிகேட்டர்ஸ்னு சொல்றது யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா நத்திங் பட் டிஜிட்டல் இன்டர்மீடியட்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க, லைக் ஓலா, ஊபர்,
ஸ்விக்கி இதெல்லாம் சொல்றோம் இல்லையா, தீஸ் ஆர் ஆல் த டிஜிட்டல் இன்டர்மீடியட்ஸ். ஸோ இவங்க சர்டைன் அமௌண்ட் ஆஃப் கான்ட்ரிபியூஷன்ஸ் அமௌண்ட் எங்க கொடுக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சோஷியல் செக்யூரிட்டி ஃபண்டு கொடுக்கணும். இது மூலமா என்ன பண்ணுவாங்கன்னா they will benefited for the welfare of the unorganized workers as well as migrant workers. So migrant workersக்கான டார்மெண்ட்ரிஸோ இல்ல மைக்ரண்ட் ஒர்க்கர்ஸ் இன் கேஸ் ஆஃப் லாஸ் ஆஃப் பேமெண்ட்னு வரும்போது ஃபுட் செக்யூரிட்டியோ இதெல்லாம் எது மூலமா என்ஷூர் பண்ண முடியும்னா த்ரூ ஃப்ரம் தி சோஷியல் செக்யூரிட்டி ஃபண்ட் மூலமா அவங்களால என்ஷூர் பண்ண முடியும். இது இந்த லால என்ஷூர் பண்ணிட்டாங்க. Okay, the next thing is with respect to code on health and working conditions. Nothing but to create a good environment, good human environment condition for the workers. அவ்வளவுதான். அப்போ ஹெல்த் அண்ட் ஒர்க்கிங் கண்டிஷன்ஸ்னு வரும்போது ஹசார்டஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ்னு சொல்லக்கூடிய இண்டஸ்ட்ரீஸ், ஓகே, அண்ட் த சேம் டைம் பொல்யூட்டட் இண்டஸ்ட்ரீஸ்னு சொல்லுவோம் இல்லையா. ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி இண்டஸ்ட்ரீஸ்ல எல்லாம் ஒர்க் பண்ணக்கூடியவங்களோட ஹெல்த் சேலஞ்சஸ் இருக்கும் தான். ஓகே, ஸோ ஒர்க்கிங் கண்டிஷன்னால ஆகக்கூடிய ஹெல்த் இஷ்யூஸ். ஸோ அப்போ அதுக்கு என்ன தேவைப்படுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெகுலர் பீரியாடிக்கல் செக்அப்ஸ் தேவைப்படுது, மெடிக்கல் செக்அப்ஸ். அண்ட் அட் த சேம் டைம் இஃப் தே இஷ்யூ வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எனி டிசீசஸ், it has to be supported by the industrial side or from the government side. அப்ப அந்த ஹெசாரஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் என்ன பண்றாங்கன்னா ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணி அங்கெல்லாம் என்ன பண்ண ட்ரை பண்றாங்கன்னா ஒரு குட் ஹெல்த் ஒர்க்கிங் கண்டிஷன், ஒரு குட் ஹியூமன் ஒர்க்கிங் கண்டிஷனை கிரியேட் பண்ண ட்ரை பண்றாங்க. அது இந்த லேபர் கோட்ல டிசைன் பண்றாங்க. அப்ப இதுல என்ன பண்றாங்கன்னா ஃபேக்டரிஸ்க்கான ஒரு டெஃபினேஷன் கொண்டு வராங்க இந்த பர்டிகுலர் கோட் ஆன் ஹெல்த் அண்ட் ஒர்க்கிங் கண்டிஷன். ஓகே, அப்ப இது யாரோட இன்ட்ரெஸ்டுக்காண்டி இந்த லாவை டிசைன் பண்ணிருக்காங்கன்னா ஃபார் தி persons who are working in the mines, plantations, motor transport sector, BD industry, cigar workers, contract and migrant workers. அப்ப ஃபேக்டரிக்கான டெஃபினேஷன் இங்க என்ன கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஃபேக்டரிங்கிற டெஃபினேஷன் எங்க வருது, எதை ஃபேக்டரின்னு சொல்ல முடியும்னா ஒரு 20 ஒர்க்கர்ஸ் ஒர்க் பண்றாங்கன்னா, ஓகே, ஸோ வித்தவுட் யூசிங் பவர், ஸோ பவர் இல்லாம யூஸ் பண்றதா இருந்தா அது ஃபேக்டரிக்குள்ள வரும். இல்ல ஒரு 40 ஒர்க்கர்ஸ், sorry, with using power, okay, with using power, there are 40 workers. So 40 workers work பண்றாங்க அப்படின்னா without using power. So இந்த ரெண்டு கிரைட்டீரியால வர்றவங்கள ஃபேக்டரிஸ்குள்ள கொண்டு வராங்க. ஓகே, அது போக ஒரு ஹசார்டஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ்னு எதை டிஃபைன் பண்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ரிகார்ட்லெஸ் ஆஃப் தி நம்பர் ஆஃப் ஒர்க்கர்ஸ். ஸோ நம்பர் ஈவன் ஒரு மெம்பர் ஒரு ஹசார்டஸ் இண்டஸ்ட்ரியில ஒர்க் பண்ணியிருந்தாலும் அதையும் எந்ததுக்குள்ள கொண்டு வராங்கன்னா ஹசார்டஸ் ஆக்டிவிட்டிஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ்குள்ள தான் கொண்டு வராங்க. அப்ப அதுக்குன்னு தனியா சோஷியல் செக்யூரிட்டி பெனிஃபிட் ஸ்கீம்ஸ் தான் இருக்கு, அதுக்குன்னு ஒர்க்கிங் கண்டிஷன்ஸ் இருக்கு, அதுக்குன்னு எம்ப்ளாயிஸ் கொடுக்கக்கூடிய ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸ் ஒன்று இருக்கு. ஓகே, தென் அட் த சேம் டைம் ஸோ அன்ஆர்கனைஸ் செக்டர்ஸ் இருக்கக்கூடிய பெரிய சேலஞ்ச் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா கான்ட்ராக்டிங் லேபர்ஸ் தான். ஓகே, ஸோ கான்ட்ராக்ட் லேபர்ஸ் அப்படிங்கிறது இப்போ நான் ஒரு பில்டிங் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்றேன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஒரு கான்ட்ராக்ட் லேபர்ஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு சைசபிள் நம்பர் ஆஃப் பீப்புள்ஸ் என்ன பண்ணுவேன்னா ரெக்ரூட் பண்ணுவேன் ஃபார் மை டெம்பரவரி ஒர்க். ஸோ ஒன்ஸ் அந்த ஒர்க் முடிஞ்சிருச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட ஸ்டேட்டஸ் என்னன்னு தெரியாது, தேர் ஒர்க்கிங் செக்யூரிட்டி, ஓகே, அந்த டென்யூர்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, ஸோ அது அவங்களுக்கு அந்த அஷூரன்ஸ் கிடையாது. அப்போ அவங்களே எதுக்குள்ள கொண்டு வராங்கன்னா இந்த கோடுக்குள்ள இன்க்ளூட் பண்றாங்க. எது மூலமா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கான்ட்ராக்ட் எம்ப்ளாயி ஒரு 50 to more ஒர்க்கர்ஸ், 50க்கு மேல ஒரு ஒர்க்கர், ஒரு கான்ட்ராக்டர் ஒரு கான்ட்ராக்டிங் லேபரர்ஸை வச்சு ஒர்க் பண்றாருன்னா அவரும் இந்த கோடுக்குள்ள வந்துருவாரு. அப்போ அவங்களுக்கும் என்ன பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குன்னா எல்லா பெனிஃபிட்ஸும் கிடைக்கும். ஓகே, ஸோ அது இந்த கோட் ஆன் ஹெல்த் அண்ட் ஒர்க்கிங் கண்டிஷன்ல இருக்கு. ஓகே, ஸோ இது போக என்ன பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அதர் திங்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தா Interstate Migrants Worker Act 1979 it is considered to be a greater criticism at the time of pandemic situations. ஸோ இதுல நிறைய ஃபிளாஸ் இருந்துச்சு. அதை என்ன ட்ரை பண்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா they try to reform it. ஸோ எது மூலமா ரிஃபார்ம் பண்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இதுல இருக்கக்கூடிய ஒன் ஆஃப் த சேலஞ்ச் என்ன அப்படின்னா யாரை இன்டர்ஸ்டேட் மைக்ரண்ட் ஒர்க்கர்னு சொல்லுவாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கான்ட்ராக்டர் மூலமா வர்றவங்க. ஸோ அங்கிருந்து பர்சன்ஸ் வர்றாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஃப்ரம் சம் அதர் ஸ்டேட்ஸ் லைக் ஜார்க்கண்ட், சத்தீஸ்கர், வெஸ்ட் பெங்கால், பீகார், உத்தரப்பிரதேஷ், இங்க இருந்து தான் வர்றாங்க இல்லையா. ஸோ இவங்களெல்லாம் யாரு கொண்டு வருவாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு கான்ட்ராக்டர் கொண்டு வருவார். ஸோ இந்த கான்ட்ராக்டர் தட் இஸ் ஒன்லி ஒர்க்கர்ஸ் அப்பாயிண்டட் பை அ கான்ட்ராக்டர். ஸோ இவங்கள தான் என்னன்னு டிஃபைன் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தாங்க அப்படின்னா இன்டர்ஸ்டேட் மைக்ரண்ட் ஒர்க்கர்ஸ்னு டிஃபைன் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தாங்க. இப்போ அப்படி கண்டிஷன் கிடையாது. இப்போ என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா நீங்களே ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன பண்ணலாம்னா சோமோட்டோவா பண்ண முடியும். இன்சென்ஸ் யூ கேன் ஆல்சோ ரெஜிஸ்டர் யுவர் செல்ஃப். ஓகே, now the register themselves. அப்படி நீங்க நினைச்சீங்கன்னா கூட you can able to register some interstate migrant workers. ஒரு நேஷனல் போர்ட்டல் இந்த நேம் ஆஃப் ஸ்ரம் போர்ட்டல். இந்த ஸ்ரம் போர்ட்டல் அப்படிங்கிறது இட் இஸ் அ ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் போர்ட்டல் தான். ஓகே, ஸோ இஃப் யூ ஆர் an interstate migrant worker means you can able to register in that portal. So through from that you can able to get benefits. ஸோ பெனிஃபிட்ஸ் என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒர்க்கர் செஸ் ஃபண்ட்ல இருந்து உங்களால ஒரு அவைலபிலிட்டி கிடைக்கும். ஒர்க்கர் செஸ் ஃபண்ட் அப்படிங்கிறது கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒர்க்கர் செஸ் ஃபண்ட்.
ஓகே, ஸோ இதுல இருந்து வரக்கூடிய அமௌண்ட்ல யூ கேன் ஏபிள் டு கெட் பெனிஃபிட். தென் யூ கேன் ஏபிள் டு அக்சஸ் ஃபார் தி ஒன் நேஷன் ஒன் ரேஷன் கார்டு. இப்போ ரீசெண்டா இனிஷியேட் பண்ணாங்க இல்லையா, ஸோ அதுல உங்களால அவைல் பண்ண முடியும். அண்ட் அட் த சேம் டைம் யூ கேன் கெட் அனுவல் ஃப்ரீ ஹெல்த் செக் அண்ட் டார்மெண்ட்ரி சப்போர்ட்ஸ் கிடைக்கும். தென் ஃபுட் செக்யூரிட்டி சப்போர்ட்ஸ் கிடைக்கும். ஓகே, ஸோ அதே மாதிரி இந்த பர்டிகுலர் கோடுல விமனுக்கான ரைட்ஸ் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நத்திங் பட் விமன் பொறுத்தளவுக்கு தே ஹாவ் த ரைட் டு ஒர்க் இன் ஆல் டைப் ஆஃப் எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட். சி கண்டிஷன்ஸ் இருக்கும் இல்லையா, தே உமன்ஸ் வுட் நாட் இன்வால்வ் இன் தீஸ் ஜாப்ஸ் அப்படின்லாம் இருக்கு இல்லையா, ஸோ அந்த மாதிரி எந்த விதமானதும் கிடையாது. ஸோ உமன் ஹவ் ஆல் த ரைட் டு ஒர்க் இன் ஆல் டைப் ஆஃப் எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட்ஸ் இன்க்ளூடிங் ஃபார் தி நைட் ஷெட்யூல்ஸ். ஸோ நைட் ஷிஃப்ட் ஒர்க் பண்ணணும் அப்படின்னா விமன் கேன் பி டூ அ நைட் ஷிஃப்ட் ஒர்க், but with the consent of the women. With the consent of the women, it is the responsibility of the company to arrange for the safety and security of the women. So அப்ப அந்த கண்டிஷன்ல என்ன ரைட் டு விமன் ஒர்க் ஃபார் தி விமன் அப்படிங்கிறது இங்க இன்க்ளூட் பண்றாங்க. அண்ட் அட் த சேம் டைம் மெட்டர்னிட்டி பெனிஃபிட்டை இங்க இதுக்குள்ள இன்க்ளூட் பண்ணிடுறாங்க. ஸோ மெட்டர்னிட்டி பெனிஃபிட் 2017 என்ன பண்ணாங்கன்னா ரிஃபார்ம் பண்ணாங்க இல்லையா, ஃப்ரம் 12 to 26 வீக்ஸ். அதை இங்க என்ன பண்றாங்கன்னா இன்க்ளூட் பண்றாங்க. அட் த சேம் டைம் க்ரீச் ஃபெசிலிட்டிஸ் 50 ஆர் மோர் ஒர்க்கர்ஸ் இருக்கிற இடத்துல க்ரீச் ஃபெசிலிட்டிஸ் இருக்கணும்னு சொல்றோம் இல்லையா, அதையும் இங்க இன்க்ளூட் பண்றாங்க. இது இந்த பர்டிகுலர் ஆக்ட்ல கொடுத்த டெவலப்மெண்ட். Then with respect to workers hours and employment conditions, worker hours and employment conditions அப்படின்னு வரும்போது இதுதான் இப்ப ரீசெண்டா என்ன ஆயிருக்கு பாத்தீங்கன்னா நியூஸ்ல டிபேட் ஆகிட்டே இருக்கு. ஸோ நியூஸ்ல என்ன டிபேட் ஆகிட்டு இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இதுக்கு முன்னாடி 5 days ஒர்க்கிங், ஓகே, ஸோ 5 days ஒர்க் 2 days ஹாலிடேஸ் இருந்துச்சு இல்லையா, இப்போ இதை சேஞ்ச் இருக்கு. ஸோ என்ன சேஞ்ச் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 4 days ஒர்க்கிங் ஹவர்ஸ். ஸோ 4 days நீங்க ஒர்க் பண்ணா போதும். 3 days வந்து என்ன பண்ணிக்கலாம்னா யூ கேன் டேக் தி லீவ். எதுக்காக அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ரீசெண்டா ரிப்போர்ட் சேஸ், என்ன ரிப்போர்ட் சொல்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா many of the persons have quit their jobs. The pandemic impact, the new normal condition சொல்றோம் இல்லையா, நியூ நார்மல் கண்டிஷன் அப்படின்னு வரும்போது many of the persons quit their jobs and they want to be on freelancers. ஃப்ரீலான்சர்ஸ்னா ஹவருக்கு எவ்வளவோ அவ்வளவுதான் ஒர்க் பண்ணிக்கிட்ட போதும் அப்படிங்கிறது. எதுக்காக அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா they try to maintain their work life balance, so they want to spend with their family more number of times. so அது இப்போ இந்த பேண்டமிக் சிச்சுவேஷனுக்கு அப்புறம் ஒரு நியூ நார்மலா கிரியேட் ஆயிடுச்சு. அப்ப த்ரூ அவுட் தி வேர்ல்டு என்ன ட்ரை பண்றாங்கன்னா they try to reform the working hours. ஏன்னா பீப்புள் அதனாலதான் இந்த ஒர்க்கிங் ஹோம் கண்டிஷன் ஹைபிரிட் சிஸ்டம்லாம் இன்ட்ரடியூஸ் பண்றாங்க. ஓகே, ஸோ ஒர்க்கிங் கண்டிஷன்ல 2 days நீங்க ஆஃபீஸ்க்கு வாங்க, 3 days வந்து ஃப்ரம் ஹோம்ல இருந்தே ஒர்க் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்ற ரிஃபார்ம்ஸ்ல எதனால அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா due to this pandemic situation the world shifted for the new normal condition. So அப்ப இந்த நியூ நார்மல் கண்டிஷனுக்கு ஏற்றாப்படி என்ன பண்றாங்கன்னா ஹியர் ஆல்சோ தே ட்ரை டு இம்ப்ளிமெண்ட் இட் பை மீன்ஸ் ஆஃப் பை திஸ் ஃபினான்ஷியல் இயரே சொல்றாங்க. இந்த பர்டிகுலர் ஃபினான்ஷியல் இயர் வந்து தட் இஸ் நெக்ஸ்ட் ஃபினான்ஷியல் இயர் 2022 இருக்கு இல்லையா, ஸோ இந்த ஃபினான்ஷியல் இயர்ல இருந்து இது இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றதா இருக்குன்னு சொல்றாங்க. ஸோ 4 days ஒர்க்கிங் ஹவர்ஸும் 3 days வந்து உங்களுக்கு ஹாலிடேவும் கொடுக்குற மாதிரி பிளான் பண்றாங்க. ஓகே, எதுக்காக அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா டு மெயின்டைன் ஒர்க் லைஃப் பேலன்ஸ். ஓகே, அப்போ இது ஃபாலோ பண்ற கண்ட்ரிஸ் இருக்கான்னு கேட்டா கம்பேரிட்டிவ்லி தீஸ் ஆர் ஆல் த கண்ட்ரிஸ் விச் ஃபாலோயிங் திஸ் 4 day ஒர்க்கிங் ஹவர்ஸ். பட் இது இருக்கக்கூடிய ஒன் ஆஃப் த ட்ராப் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நத்திங் பட் 4 days ஒர்க்கிங் ஹவரா இருந்தாலும் யூ ஹாவ் டு ஒர்க் ஃபார் 12 hours. ஸோ 12 hours நீங்க ஒர்க் பண்ணணும். ஓகே, ஸோ 12 hours ஒர்க் பண்ணீங்கன்னா 4 days உங்களுக்கு 3 days வந்து லீவ் இருக்கும். அப்படி இல்லைன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா அது என்னத்துக்கு வரும்னா 8 hours ஒர்க்கிங் கண்டிஷன்ஸ் தான் வரும். நீங்க 5 days ஒர்க் பண்ணீங்கன்னா 8 hours ஒர்க்கிங் கண்டிஷன்ஸ் தான் வரும். ஓகே, ஸோ அப்ப இது ஒரு ரிஃபார்ம் தே ட்ரை டு டூ இன் திஸ். தென் ஒன் மோர் திங் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு வேஜ் கோட்ல என்ன பண்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா டேக் ஹோம் சேலரி ரெடியூஸ் ஆகும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. டேக் ஹோம் சேலரி அப்படின்னு வரும்போது இந்த கிராஸ் பேன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நீங்க 100 rupees வாங்குறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அதுல 50 rupees என்ன பண்ணிக்கிறோம்னா கிராஸ் பெயின் எடுத்துக்கிறோம். மற்ற பெனிஃபிட்ஸ்லாம் சைட்ல வந்துடும். ஓகே, சேலரிஸ் இங்கே வந்துடும், அதர் பெனிஃபிட்ஸ் இருக்கும் இல்லையா, ஸோ உங்களுக்கு கொடுக்கக்கூடிய அலவன்சஸ், தென் ரெண்டல் அலவன்சஸ், தென் அதர் டிரான்ஸ்போர்டேஷன் சார்ஜஸ், இதெல்லாம் செப்பரேட்டா தனியாக வரும். அப்ப இப்ப என்ன பண்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த கிராஸ் பேல இருந்து 50%, இன்சென்ஸ் 100 rupees நீங்க சேலரி உங்களோட கிராஸ் பேனா அதுல 50 வந்து என்ன ஆயிரும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எம்ப்ளாய்மெண்ட் ப்ராவிடென்ட் ஃபண்டுக்கு போயிடும். இதுக்கு முன்னாடி என்ன இருந்துச்சுன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு 45 rupees கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும், இப்ப நீங்க 5 rupees எக்ஸ்ட்ரா கொடுக்குற மாதிரி இருக்கு. எதுக்காக இதை டெவலப் பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா டு அவாய்ட் தி ஃபியூச்சர் ரிஸ்க். ஃபியூச்சர் ரிஸ்க் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய டெவலப்டு நேஷன்ஸ் லைக் இட்டாலியா இருக்கட்டும், இல்ல ஜெர்மனியா இருக்கட்டும், இல்ல ஜப்பானா இருக்கட்டும், இந்த மாதிரி கண்ட்ரிஸ் இருக்காங்க இல்லையா, தே ஓவர் கம் தேர் டெமோகிராபிக் டிவிடெண்ட். டெமோகிராபிக் டிவிடெண்ட் அப்படிங்கிறது
ஒர்க்கிங் பாப்புலேஷனோட நம்பர்ஸ் அங்க என்ன ஆயிடுச்சுன்னா ரெடியூஸ் ஆயிடுச்சு. அப்ப டிபெண்டன்ட் பாப்புலேஷனோட நம்பர்ஸ் என்ன ஆயிடுச்சுன்னா இன்க்ரீஸ் ஆயிடுச்சு. அதனால அவங்க ஸ்டேட் சப்போர்ட்ல இருந்து என்ன பண்ண வேண்டியது இருக்கு, நிறைய பென்ஷன்ஸ் வந்து கொடுக்க வேண்டியதா இருக்கு. அப்ப நிறைய பென்ஷன்ஸ் கொடுக்க வேண்டியதா இருக்குன்னா தே நீட் மோர் ஃபண்ட். அப்ப மோர் ஃபண்ட் வேணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மோர் கான்ட்ரிபியூஷன் ஃப்ரம் தி எம்ப்ளாயர் அண்ட் எம்ப்ளாயி சைடு இருக்கணும். இன்னைக்கு இருந்தே நம்ம என்ன ஃபியூச்சர்ல ப்ரெடிக்ட் பண்றோம்னா ஒரு 2070-80 இந்த பிரச்சனையை நம்ம ஃபேஸ் பண்ணணும்னு ஒரு ஃபியூச்சர் ப்ரெடிக்ஷன் இருக்கு. அப்ப இதை ஓவர் கம் பண்ணணும்னா இன்னைக்கு நம்ம என்ன பண்ணியாகணும்னா வேஜ் கோட் ரிஃபார்ம் பண்ணியாகணும். இன் சென்ஸ் வி ஹாவ் டு கிவ் கான்ட்ரிபியூட் மோர் அமௌண்ட் டு தி ப்ராவிடன்ட் ஃபண்ட் ஆர் அதர் பென்ஷன் ஃபண்ட்ஸ் கொடுக்கணும். அண்ட் அட் த சேம் டைம் இப்ப இங்க இருந்து இந்த அமௌண்ட் போகுது இல்லையா, இது ஃபியூச்சர் பெனிஃபிட்னு சொன்னேன். பிரசன்ட் பெனிஃபிட் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, சோ நீங்க கொடுக்கக்கூடிய அமௌண்ட் என்ன ஆகும்னா இன்க்ரீஸ் ஆகும் போது இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய நேஷனல் டெவலப்மெண்ட்டுக்கு வி நீட் ஃபார் அன் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் டெவலப்மெண்ட் ஃபண்ட்ஸ். ஸோ அந்த ஃபண்டை என்ன பண்ணிக்குவோம்னா இது மூலமா எடுத்து அது மூலமா நேஷனல் டெவலப்மெண்ட்டை பண்ணணும். அப்போ இது ஒரு வின் வின் சுச்சுவேஷன் தான் ஃபார் போத் எம்ப்ளாயிஸ் அஸ் வெல் அஸ் ஃபார் தி கண்ட்ரி. ஸோ அதுக்காண்டி என்ன பண்றாங்கன்னா இந்த டேக் ஹோம் சேலரியில இருந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா உங்களோட அமௌண்ட் ரெடியூஸ் ஆகும், கிராஸ் பே. ஸோ ரிட்டையர்மெண்ட் சேவிங்ஸ் உங்களுக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஸோ இது ஒரு ரிஃபார்ம் இந்த பர்டிகுலர் கோட்ல டெவலப் பண்ணும். ஓகே, அடுத்து பாத்தீங்கன்னா இண்டஸ்ட்ரியல் ரிலேஷன் கோடு. ஸோ இண்டஸ்ட்ரியல் ரிலேஷன் கோடுங்கிறது ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி தான். இட் இஸ் அண்ட் ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் தி எம்ப்ளாயி அண்ட் எம்ப்ளாயர் சைடு. ஸோ அதுல என்ன பண்ணிருப்பாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒன் ஆஃப் த மேஜர் ரிஃபார்ம்ஸ் அப்படின்னா ஈஸ் ஆஃப் டூயிங் பிசினஸ். ஓகே, ஸோ இன் கேஸ் இஃப் ஐ எம் கோயிங் ஃபார் அன் ரிட்ரெச்மெண்ட் ஆர் தி க்ளோசர் ஆஃப் தி கம்பெனி. ஸோ கம்பெனியை வைண்ட் அப் பண்ண போறேன் இல்ல க்ளோஸ் பண்ண போறேன் அப்படின்னா, ஸோ இதுக்கு முன்னாடி ஒரு 100 எம்ப்ளாயிஸ்க்கு மேல நான் வச்சிருந்தேன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நான் கவர்மெண்ட் கிட்ட என்ன பண்ணியாகணும்னா பெர்மிஷன் கேட்கணும். ஸோ இன் கேஸ் ஆஃப் ரிட்ரெச்மெண்ட், லே ஆஃபோ இல்ல நம்பர்ஸ் ரெடியூஸ் பண்றதோ இல்ல க்ளோஸ் ஆகும் போதோ கம்பெனி க்ளோஸ் பண்றதோ நான் கேட்கணும். இப்போ என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா அந்த ஃபார்ம் சைஸ் நம்பரை இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இது ஒரு டிபேட் அளவுலாவும் இருக்கு. ஓகே, ஃப்ரம் த அதர் சைடு இட் சீம்ஸ் டு பி அன் லிமிடேஷன் ஆர் கிரிட்டிசிசமாவும் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி செகண்ட் டாபிக் இதை பத்தி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணணும். ஓகே, அப்போ இதை பத்தி டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். ஸோ அப்போ அந்த 300 ஒர்க்கர்ஸ் அப்படின்னு வரும்போது இந்த நம்பர்ஸ் என்ன ஆகுதுன்னா இன்க்ரீஸ் ஆகுது. அப்போ இது இண்டஸ்ட்ரீஸ்க்கு கொடுத்த ஒரு பெனிஃபிட். ஓகே, தென் இஷ்யூஸ் இருக்கும் இல்லையா இன் பிட்வீன் தி எம்ப்ளாயி அண்ட் எம்ப்ளாயர் சைடு இல்லை இன் பிட்வீன் தி கவர்மெண்ட் அண்ட் இண்டஸ்ட்ரியல் சைடு. ஸோ இதுக்கு என்னன்னா ஒரு ஸ்பீடி ஜஸ்டிஸ் மெக்கானிசம் வேணும். சம் ஆல்டர்னேட் டிஸ்பியூட் ரெட்ரஸல் மெக்கானிசம்ஸ் இருக்கணும் இல்லையா. ஸோ அப்போ அந்த ஆல்டர்னேட் டிஸ்பியூட் ரெட்ரஸல் மெக்கானிசம்காண்டி இவங்க என்ன பண்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா தேவ் ஸ்டார்டட் டு டெவலப் ஆன் இண்டஸ்ட்ரியல் ட்ரிபியூனல்ஸ் அண்ட் நேஷனல் இண்டஸ்ட்ரியல் ட்ரிபியூனல் டு டிசைட் டிஸ்பியூட்ஸ். ஓகே, இருக்கு, ஆல்ரெடி இருக்கு. தே ட்ரை டு ஸ்ட்ரென்தன். And at the same time, in case of job loss, they can able to access the benefit from the Atal Bimit Vyakati Kalyan Yojana. So it is nothing but to facilitate an unemployment allowances for the organized sector employees. Okay, and at the same time, industrial unions, trade unions நிறைய இருக்கும். ஓகே, ஸோ ஒரு இண்டஸ்ட்ரி இருக்கு அப்படின்னா ஒரு இண்டஸ்ட்ரியில ஒரு ட்ரேட் யூனியன் தான் இருக்கணுங்கிற அவசியம் கிடையாது, நிறைய ட்ரேட் யூனியன்ஸ் இருக்கலாம். அப்ப ட்ரேட் யூனியன்ஸ் ஒருவேளை ஒரு அமிகபிள் செட்டில்மெண்ட்டுக்கோ இல்ல மீடியேஷனுக்கோ இல்ல வித் ரெஸ்பெக்ட் டு கன்சிலியேஷனுக்கோ இல்ல இன் பிட்வீன் சம் பேச்சுவார்த்தை நடக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இன் பிட்வீன் தி ட்ரேட் யூனியன் அண்ட் இண்டஸ்ட்ரியல் சைடு. அப்ப எந்த ட்ரேட் யூனியன் எடுக்கிறது டெசிஷன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எந்த ட்ரேட் யூனியன் விச் ஹேவிங் 51% ஆஃப் ஓட்ஸ். ஒரு 100 எம்ப்ளாயி அந்த ஆர்கனைசேஷன்ல ஒர்க் பண்றாங்க அப்படின்னா 51 மெம்பர்ஸ் அந்த ட்ரேட் யூனியன்ல இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அந்த ட்ரேட் யூனியன் தான் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா சோல் நெகோசியேட்டிங் யூனிட்னு சொல்றாங்க. யார்கிட்ட அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா எம்ப்ளாயர் கிட்ட. அப்ப எல்லா ட்ரேட் யூனியனும் என்ன பண்ண முடியாதுன்னா they cannot able to negotiate with the employers or industries. The trade union which having 51% of votes. ஸோ இவங்க தான் இவங்களோட நெகோசியேட் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. இதுதான் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு salient features ஆஃப் தி இண்டஸ்ட்ரியல் கோடு. ஓகே, ஸோ ரொம்ப பர்டிகுலரா எது ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட்ஸோ அதை மட்டும் தான் எடுத்து பிளேஸ் பண்ணிருக்கோம்னு வச்சுக்கோங்க. இட் இஸ் அன் ஹியூஜ் டாபிக். ஓகே, ஸோ இதுல நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம், கன்சாலிடேட் பண்ணிருக்கோம். ஸோ அப்போ இது வரைக்கும் என்ன பார்த்திருக்கோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா லேபர் லானா என்ன, வாட் ஆர் த கான்ஸ்டிடியூஷனல் ப்ரொவிஷன்ஸ், வாட் ஆர் த சேலஞ்சஸ் இன் தி எக்ஸிஸ்டிங் லேபர் கோட், வாட் ஆர் தி salient features with respect to 4 labor codes. ஸோ 4 labor codes ஓட ரிஃபார்ம்ஸ் என்ன, இதனால ஆகக்கூடிய பெனிஃபிட்ஸ் என்ன. ஸோ அந்த விஷயங்கள் இது வரைக்கும் கவர் பண்ணிருக்கோம்னு வச்சுக்கோங்க. இதோட செகண்ட் பார்ட் கொஞ்சம் கன்சாலிடேட் பண்ணுவோம். இன் சென்ஸ் கொஞ்சம் டிபேட் போகட்டும், இப்பதான் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ டாபிக்ஸ் கொஞ்சம் கன்சாலிடேட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இதோட பாசிட்டிவ் பெனிஃபிட்ஸ் ஸ்டடி பண்ணி அடுத்த ஒரு டாபிக்கை நம்ம கன்சாலிடேட் பண்ணி கொடுக்கலாம். ஓகே, ஸோ வித்தின் திஸ் ஐ எம் கோயிங் டு வைண்ட் அப் தி செஷன். வெரி தேங்க் ஃபார் யூ.